أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ لائٹ اگر ڈم کر لیں. اچھا, I am quite comfortable to talk to you in English, اور if you feel like میں اتنا ہی آپ سے اردو میں بھی اسی انداز میں بات کر سکتا ہوں. یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ کی اپنی خواہش ہے کہ آپ چاہیں تو میں اردو میں آپ سے بات کروں, اور آپ چاہیں تو میں I can always talk in English. دونوں میں کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ جس کا دل کرے. یہ ایک بڑا انٹریکٹیو سیشن ہوگا, اور اس کے اندر چونکہ یہ آپ کے مستقبل کا معاملہ ہے, اور آپ کے جب مستقبل کا معاملہ ہے تو اس میں ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ ایک سائلنٹ آن لکر ہوں, ایک خاموش تماشائی ہوں, بلکہ ہم چاہیں گے کہ آپ اس کے اندر بھرپور انداز میں پارٹیسپیٹ کریں, سوال کریں, اور جو آپ کے ذہن میں آتی ہے اور دل میں آتی ہے اس کو زبان میں لانے میں جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی جو ہے نا وہ آپ کنجوسی کا اظہار نہ کریں. آپ یہ کہتے ہوں گے کہ کیریئر تو ہم نے چن لیا, اور ہم اب سب میڈیکل کالج میں, میڈیکل اسکول جسے کہا جاتا ہے باہر میں, ہم سب اب میڈیکل کالج میں داخل ہو گئے, تو اب کیریئر پلاننگ کیسی؟ ہم نے تو ایک رستہ طے کر لیا, ایک سمت کا تعین کر لیا, ایک اپنا ہم نے قبلہ چن لیا, تو اب ہمیں کون سے کیریئر کی جو ہے وہ آپ بات بتائیں گے. در حقیقت جتنی تیزی سے میڈیکل سائنس نے گزشتہ 2-3 صدیوں میں, میں چند سالوں کا ذکر نہیں کروں گا, صدیوں کا ذکر کروں گا, اتنی ترقی شاید کسی اور معلوم جو ہے علم اس کی جہت نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی میڈیکل سائنس نے کی ہے. آپ جب ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج میں داخل ہوتی ہیں تو آپ کے بہت سے خواب ہوتے ہیں, اس سے پہلے بھی خواب ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ وہ انجینئر بنے, بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک سول سروس میں چلے جائیں. شروع میں آپ سے جب پوچھا جاتا تھا تو بہت سارے آپ میں سے کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں فوجی بنوں, میں پائلٹ بنوں. بچپن کی اگر آپ اپنی ذرا تھوڑی سی میموری کو آپ تازہ کریں تو بہت سارے آپ لوگوں میں سے ایسے ہوں گے کہ شاید جو ڈاکٹر نہ بننا چاہتے ہیں. اور بہت سارے خواب ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, اور ان خوابوں کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک بہت طویل اور جانگسل مرحلہ ہے, ایک لمحہ ہے, جو ہے وہ ایک زندگی کا حصہ ہے کہ جو آپ گزارتی ہیں. ایفرٹس ہیں, امتحان ہے, اور امتحان سے واقع ہی نہیں ہے, آپ کی فیملی کا بھی ہے, آپ کی امی کا بھی ہے, ابو کا بھی ہے. رات کو امی اٹھ کے جو ہے نا وہ آپ کو چائے بنا کے دے رہی ہیں, ابو جو ہے وہ آپ کے لیے فائنینس اکٹھا کر رہے ہیں, آپ کے لیے جو ہے وہ بہنیں دعائیں کر رہی ہیں, آپ کے جو بھائی ہیں وہ بھائی جن کے ساتھ ساتھ ہیں. تو یہ ایک جو آپ کو آپ کے اس خواب کی تعبیر کے لیے صرف آپ اکیلے نہیں ہیں. جب ہم خوابوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم بہت سارے لوگوں کو فالو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے کیا کیا. ممی کہتی ہیں کہ محلے میں فلاں لڑکا تھا, وہ سعودی عرب چلا گیا, وہ تو بہت پیسے کماتا ہے. اس کی امی کی دیکھیے تو 6 چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اس نے, اس کا ابا جو ہے وہ نئی گاڑی میں پھر رہا ہے. تو یہ جو خواب ہیں ایکچولی سارے جو ہمارے ارد گرد جو ہے وہ سوتے جاگتے ہم وہ خواب دیکھتے ہیں. جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو فالوئنگ سے خواب نہیں دیکھے جاتے, بلکہ ایکسپلورنگ سے ہم ان خوابوں کو جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں, ان خوابوں کو ہم ریالٹی میں چینج کر سکتے ہیں. احمد فراز نے خوب کہا تھا کہ خواب مرتے نہیں, خواب دل ہیں نہ آنکھیں نہ شامیں کہ جو ریزہ ریزہ ہوئے تو بکھر جائیں گے, جس کی موت سے بھی یہ مر جائیں گے. خواب مرتے نہیں, خواب تو روشنی ہے, نوا ہے, ہوا ہے, جو کالے پہاڑوں سے رکتے نہیں, ظلم کے دوزخوں سے بھی پھکتے نہیں. روشنی اور نوار ہوا کے علم مقتلوں میں پہنچ کر بھی جھکتے نہیں. خواب تو حرف ہیں, خواب تو نور ہیں, خواب سکرات ہیں, خواب منصور ہیں. یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے, ذرا مدن سی ہے یہ امیج ڈال. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنگلہ بنا ہوا ہے, اور جنگلے کے ارد گرد بھی آپ دیکھیں تو یہ قبریں ہیں, یہ قبرستان کا منظر ہے. آپ نے کبھی ایسا قبرستان کبھی ملاحظہ کیا ہے کہ جس میں اس طرح کے جو ہے وہ جنگلے لگائے جائیں اور اس طرح جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے؟ یہ کیا چیز ہے, کوئی کسی کے ذہن میں آئیڈیا ہے؟ اب یہ سوال جواب شروع ہو جائے گا آپ سے. یہ انگلستان کا ایک قبرستان ہے, اور سال جب یہ فوٹو کھینچی گئی تھی, جب فوٹو کھینچی گئی تھی تو بہت دیر کی بات نہیں ہے, فوٹو بھی پچھلی صدی
50 ऑनवर्ड्स फोटोग्राफी शुरू हुई। तो ये 1860 का एक कब्रिस्तान का मंजर है, और मैंने क्विज में लिखा है कि व्हाट प्लेस इज दिस, व्हाई हैज इट बीन प्रोटेक्टेड बाय एन आयरन केज। एक लोहे का आहनी जो जंगला लगाया गया, ये क्यों लगाया गया? ये इसलिए लगाया गया कि यहाँ से रात के अंधेरे में मेडिकल के स्टूडेंट्स लाशों को चोरी करके ले जाते थे। उनके पास इल्म के हासिल करने का और कोई जरिया नहीं था, और उन्हें पता लगता था कि फलां जगह कोई बंदा मरा है, तो वो रात के अंधेरे में चंद बच्चे अपना ग्रुप बनाते थे, या उनको सिखाने वाला उस्ताद उनके साथ मिलता था और वो जाते थे और एक किसी कब्र, उन्हें रिसरेक्टर्स कहते थे। और रिसरेक्शन के लिए फिर एक कानून पास किया गया कि ये रिसरेक्शन, और फिर ये क्या होता था कि इसी तरह कब्रिस्तानों के कोनों के ऊपर पोस्ट बनाई जाती थी कि जहाँ पे रात को एक पहरा दिया जाता था, जिसका हमारे यहाँ पे जो आप में से गांव के कल्चर के लोग होंगे उनको ठीकरी पहरे का पता होगा। हर मोहल्ले की ड्यूटी लगती है कि वो जो है ना, एक दिन रात में एक बंदा थे जो सारी रात जागते रहना कि सारे गांव के अंदर पहरा देता है। इसी तरह का पहरा जो है वो पूरा शहर, कस्बा, गांव दिया करता था अपने कब्रिस्तान में, अपने मुर्दों को मेडिकल स्टूडेंट से बचाने के लिए। और जब मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो आप इस वक्त आप ये देखते हैं कि इस वक्त आपके पास डिसेक्शन हॉल्स भी मौजूद हैं, आपके पास बुक्स भी मौजूद है, मल्टीमीडिया भी मौजूद है, मॉडल्स मौजूद हैं, आपके एनाटॉमी के म्यूजियम्स मौजूद हैं। आपको अब वो इश्यूज, अब वो प्रॉब्लम्स ही नहीं है कि जो आज से एक सदी पहले का मेडिकल स्टूडेंट जो है वो सफ़र करता था, बर्दाश्त करता था। बिलाखिर हुकूमत को एक कानून बनाना पड़ा, एनाटॉमी एक्ट ऑफ 1832, कि जिसके ज़रिए से जो ऐसे लोग के जो लावारिस हुआ करते थे, ऐसे लोग के जो जिनकी बॉडीज़ जो है वो लेने क्लेमेंट जिनका नहीं होता था, तो वो फिर मेडिकल के तलबा के इस्तेमाल के लिए दी जाने लगी। अब इतनी तेजी से जब साइंस तरक्की करती जा रही है, तो क्या हम इस चीज़ की ज़रूरत महसूस करेंगे कि अगले 10, 20, 30 सालों में कि जब आप लोग डॉक्टर बन के प्रैक्टिस में आएंगे तो आपकी ज़रूरत भी होगी। ऐन मुमकिन है कि आपकी जगह एक रोबोट हो कि जिसके अंदर प्रोग्राम कर दिया जाए कि वो पल्स भी लेगा, वो बीपी भी लेगा, वो जिस वक्त एक स्टेथोस्कोप जैसा आला लगाएगा उससे ब्लड के 3000 टेस्ट विद इन 30 सेकेंड्स हो जाएंगे। आपकी जेनेटिक बिल्ड, मेकअप, हर चीज उसके कंप्यूटर पे आ जाएगी, और इसके साथ साथ ट्रीटमेंट की चॉइसेस भी सामने आ जाएंगी। तो क्या इस डॉक्टर बनने का अगले आज से 10, 20, 30, 50 साल बाद कुछ फायदा भी रहेगा? ये चीजें शायद सोचने की हैं, और हम इस दौरान भी सोचते भी रहेंगे, आगे चलते भी जाएंगे। टाइम का एक शुमारा गुज़िश्ता हिस्से में आया था, उसने फ्यूचर ऑफ मेडिसिन के ऊपर बड़ी खूबसूरत बातें उसमें लिखी गई थी। और ये कोई बहुत, मैं अगले 1000 साल की बात नहीं कर रहा, ये अगले 10, 20, 30, 50 साल की बात है कि इस वक्त जेनेटिक्स, स्टेम सेल इंजीनियरिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेडिकल साइंस के अंदर बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस लेके आने वाली हैं। बहुत सारे लोग के जो इस वक्त नाबीना है वो देखने लग जाएंगे, बहुत सारे लोग जो सुन नहीं सकते वो सुनने लग जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हार्ट फेलियर एक्सट्रीम पे चला गया, कार्डियोमायोपैथी जो है वो इररिपेरेबल है, कोई उसका इलाज नहीं हो सकता, उनको जीन सेल थेरेपी से, स्टेम सेल थेरेपी से उनको हम जो है वो उनको इवन दिल भी हम उनको जो है एक न्याय दे सकेंगे। अब जो अगले 80 की मेडिसिन है उसको उसने P4 मेडिसिन कहा है। P4 मेडिसिन में क्या चीज़ है कि प्रिडिक्टिव है, पर्सनलाइज्ड है, और प्रिवेंटिव है, और पार्टिसिपेटरी है। इसकी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने अगर बात होगा तो भी साथ साथ रखते जाऊंगा कि इसके अंदर क्या अप्रोच होगी। कि इसके अंदर बहुत बड़ा एक काम अगले अरसे के अंदर ये होगा कि जैसे जैसे कौमों और मुल्कों की इकोनॉमिक हालत अच्छी होती जाएगी, वो अपनी प्रिवेंटिव मेडिसिन को और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। प्रिवेंटिव मेडिसिन जब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो डिजीज की अकरेंस का रेट जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा, लोगों की लॉन्गेविटी बढ़ेगी। लॉन्गेविटी बढ़ेगी तो क्या होगा कि और तरह के इश्यूज आएंगे। अब आज से 20 साल पहले तक अमेरिका में 100 और 10 साल तक की उम्र के लोगों की तादाद जो थी वो चंद 100 थी, लेकिन 2050 तक ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 120 साल से तजावज़ कर जाएगी, उनकी तादाद 50,000 से भी बढ़ जाएगी।
अब क्या होगा कि बूढ़ी उम्र के लोगों की बीमारियां बहुत सारी सामने आ जाएंगी। जाहिर है बुढ़ापे से तो जो है वो मुफर इनकार नहीं है, किसी को आप एज होने से नहीं रोक सकते हैं, और एजिंग के साथ जो बीमारियां आनी है, आपके दिमाग ने श्रिंक हो जाना है, आपकी आंखों ने जवाब देना है, आपके जॉइंट्स ने घस जाना है, इस तरह करके आपके बॉडी सिस्टम्स ने आहिस्ता आहिस्ता करके फेलियर की तरफ को जाना है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। तो इस सारी सिचुएशन को जो फ्यूचर की हमने आगे के लिए जो देखना है, उसके अंदर हमने इन सारी चीज़ों को, जब हमने अपने करियर प्लान करना है, हमने आज के लिए नहीं करना, हमने कल के लिए करना है। आपको ये जब पता होगा कि मेडिसिन का फ्यूचर क्या है, डॉक्टर का फ्यूचर नहीं, मेडिसिन का फ्यूचर क्या है, तो फिर आपके लिए बहुत सारी चीजें खुद आसान की जाएंगी। ये आप देखें, ये कुछ फोटोएं मौजूद हैं, कोई बताएंगे कि क्या क्या है, कि मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। एक पहली फोटोग्राफ है, इसके अंदर एक जहाज है जो शायद उतर रहा है, दूसरी में जो है वो एक जहाज उड़ रहा है, और तीसरी का तो आपको बहुत पता है कि आजकल खबरों में होता ही यही है, ड्रोन हमले, ड्रोन हमले, ड्रोन हमले। ये क्या है, कोई बताएंगे ये क्यों फोटो में लगाई गई है? कोई आइडिया? मेडिसिन से रिलेशन में जो पायलट होता है ना, जिस वक्त उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए जो सबसे मुश्किल काम होता है वो पहले जो जिस वक्त ये यानी आम कन्वेंशनल पायलट्स जो जहाज उड़ाते हैं, अभी भी उड़ाते हैं, उसमें सबसे जो मुश्किल काम होता है वो होता है जहाज को एक दफा ऊपर लेके जाना, नहीं लैंडिंग भी नहीं। लैंडिंग अब जो है ना सारी मॉनिटर्ड है, सारी गेज है, सेंसर लगे हुए हैं। उसके लिए आपको बहुत तेज जहाज को दौड़ाना है, उसके एंजल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, मोमेंटम होने चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, उसके बाद उसकी एंगल्स होने चाहिए करेक्टेड, फिर जहाज उड़ेगा। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि लैंडिंग भी मुश्किल है। हाँ, लैंडिंग भी बहुत मुश्किल है, इक्वली मुश्किल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें लैंडिंग मुश्किल लगती है, लेकिन लैंडिंग के लिए चूंकि मैंने आपको बताया कि गैजेटरी बहुत सेंसिटिव है, कि आपको एक एक लम्हे की खबर सामने स्क्रीन पे आ रही है कि आपका अगला जो इस वक्त जहाज के व्हील्स हैं वो कितने रनवे के करीब हैं, कितने इंच पे रह गए, कितने इंच पे रह गए, और किस वक्त आप लैंड कर रहे हैं, वो सारी की सारी गैजेटरी आपको बता रही है। जब नहीं भी बता रही होती थी उस तक भी पायलट अपना अंदाजा करते थे। लेकिन अब क्या हो गया हुआ कि अब एरोनॉटिकल साइंस इन चीज़ों से आज़ाद हो गई हुई है। जब से ऑटोमेशन आ गई है, जब से हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर की मदद से जो है वो, आप एक जहाज भी उड़ा रहे हैं, कंप्यूटर की ही मदद से उसको आप टारगेट बता रहे हैं, कंप्यूटर की मदद से वो फायर कर रहा है, कंप्यूटर की मदद से वो घूम के फिर वापस अपने डेस्टिनेशन पे आ रहा है। तो ये चेंजेस हैं कि जो आपने अपने ज़हन में रखनी है कि जो चीज़ें आज आपके लिए चैलेंजेस हैं, मुमकिन है वो कल के चैलेंजेस नहीं होंगे। मेडिकल साइंस बहुत तेजी से तरक्की करती हुई और एवर चेंजिंग साइंस है, और आपके जैसे नौजवानों के लिए क्विक डिसीजन करना, बहुत जल्दी फैसला करना और उस फैसले को उस पर अमल पैरा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि ज़िंदगी की जो गाड़ी चल रही है उसको रोकना या उसकी सिमत जो है वो बदलना, वो बहुत मुश्किल काम है। और जैसे जैसे आप आगे को जाते जाते हैं, आपके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि आपने किस पटड़ी पे चलना है, किस पटड़ी पे चढ़ना है। ये आपके लिए, अगर आप बहुत शुरू से स्टार्ट करेंगे, अगर आप बहुत आगाज़ से अपने मेडिकल कॉलेजेस के ईयर्स के अंदर ही इसके ऊपर अपनी जो है वो एक सोच डेवलप कर लेंगे, तो आपके लिए अगले हिस्से में, अगले सालों में बहुत आसानी हो जाएगी। अब आप जब मेडिकल के पहले 2 साल से फारिग होकर तीसरे साल में जाते हैं, जब आप मेडिसिन के वार्ड में जाते हैं, तो मेडिसिन का प्रोफेसर बहुत अच्छा लगता है, सूट बूट पहना हुआ, टाई लगाई हुई है, गाड़ी से नहीं से उतरते हैं, आते हैं, लेक्चर देते हैं। जब आप सर्जन के साथ जाके सर्जरी में मशगूल होते हैं, आपको सर्जन बहुत अच्छा लगने लग जाता है, बहुत उसका हेरोइक काम है, एडवेंचरस काम है। और एक बार साहब बैठे हुए हैं 8-8, 10-10 घंटे की सर्जरी कर रहे हैं, और वो मरीज के जो बिल्कुल फारिग हो गया था, उसको जो अगले दिन उठ के बैठा जो है वो चाय का कप पी रहा है, वो हैरान हो रहे हैं आपके, ये सर्जन ने तो मिरेकल्स किए। रेडियोलॉजिस्ट के जब ऑफिस में जाते हैं तो आप वो देखते हैं कि कंप्यूटर पे जो है वो MRI, CT स्कैन और आ रहे हैं, और वो डायग्नोसिस करके बता रहे हैं कि जो आज 10 साल पहले चीज़ें मुमकिन ही नहीं थे, वो बता रहे हैं कि जी इसको ये सार्कोमा है, इसकी मेट्स यहाँ चले गए हुए हैं, ब्रेन के अंदर ये हो गया हुआ है।
आपका दिल करता है कि भाई रेडियोलॉजिस्ट का काम जो है ना वो ज़बरदस्त है, रेडियोलॉजिस्ट जो है वो करना चाहिए। इस तरह करके आप जब रोटेशन पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, हड्डी के सर्जन के पास जाते हैं, आपका दिल ये करता है। तो आपके लिए बड़ा एक कन्फ्यूजन सी ऐसी आ जाती है कि आप आके उस चौराहे पे खड़े हो जाते हैं कि आपको उस वक्त में आके समझ नहीं लगती। और फिर क्या होता है कि जब आप हाउस जॉब शुरू करते हैं तो ENT में अगर हाउस जॉब किया तो ENT में चल पड़े, OBGYN का हाउस जॉब शुरू हुआ तो OBGYN में लग गए। अब्बा जी ने कहा कि भाई तू छड़ पड़ा सारा काम 2 महीने तू काम करते, आके प्राइवेट प्रैक्टिस का अपने कस्बे विच अपने शहर दे विच बड़ी जो है ना वो मरीज भी बड़े हैं और अपने दुकान भी है नीचे, तू बैठ जा दुकान खोल छोड़ पर सारा काम। बहुत सारे लोग वो भी करते हैं और दे एंड अप इन लाइक सक्सेसफुल डॉक्टर्स, सक्सेसफुल इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, ऑफ कोर्स दे आर, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन, इन टर्म्स ऑफ अटेनिंग एक्सपर्टीज, वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते कि अगर वो उसी रॉ में बहते जाते हैं कि जिस रॉ में उनको कोई उनका सिस्टम ले जाता है या उनकी चॉइस ले जाती है या उनकी वालिदैन की पसंद ले जाती है, दोस्त कह देते हैं चल यार इकट्ठे जड़ा है ना वो सर्जन बनते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी इस चीज़ का जो है ना वो कंसेप्ट हमारे सामने काफ़ी वाज़ेह होकर आ गया हुआ है। आपको आपके करियर के आगाज़ में ही ये चीज़ बताई जाए आपने क्या करना है, लेकिन सबसे इस चीज़ में इम्पोर्टेंट इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग बताएंगे आपको उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताएंगे, आपको उसकी जो नेगेटिव जो है डिसएडवांटेजेस है वो भी बताएंगे, लेकिन आपको ये महसूस करना है कि ये आप है कि जिसने फैसला करना है और कोई नहीं है। और आपने फैसला किस तरह करना है, क्योंकि आपने बर्डन उठाने हैं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है अपनी फैमिली की, अपनी कम्युनिटी की, और उस कम्युनिटी ने जिसकी आप क्रीम है, जिसकी आप टॉप पे हैं, जिसकी हेल्थ केयर की हालत जो है वो डिप्लोरेबल है, जो बहुत बुरी हालत में है, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आपके इर्द गिर्द भाई बंद अगर मर रहे हैं तो उनको भी आप लोगों ने बचाना है, बीइंग देयर डॉक्टर, बीइंग मसीहा, जो भी आप उसे कहें। जो मेडिसिन के जितने भी कैरियर मैंने आपके सामने लिखे हैं वो बहुत चैलेंजिंग है, कोई भी आसान नहीं है, कोई भी कैरियर ऐसा नहीं है कि जिसमें आप कहें कि जो जैसे आप कभी मोटर बाइक पे जा रहे थे, गाड़ी पे जा रहे थे तो लिखा ना 3 महीने में अकाउंटेंट बनिए, 4 महीने में कंप्यूटर इंजीनियर बनिए। ये ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है मेडिसिन में अभी तक इजाद हुआ कि आप कहें कि 3 महीने में प्लास्टिक सर्जन बन जाए, 4 महीने में चोटी का न्यूरोलॉजिस्ट बन जाए, 6 महीने में आई सर्जन बन जाए। बन सकते हैं आप अगर देखते रहेंगे करते रहेंगे, लेकिन 150 मरीजों का बेड़ा गर्क करेंगे और तेरा जो है ना आपका नाम सारे शहर में रुलेगा। आपने जिस वक्त कोई काम करना है तो उसके लिए आपने सही काम करना है, सही रास्ते का इख्तियार करना है, और ये आप है कि जिसने सारा का सारा जो है वो काम करना है। इस सारे काम को करने के लिए अब सारी दुनिया में जो मुख्तलिफ बड़े सेंटर्स हैं जहाँ से मेडिकल की तालीम इराक़ होती है, दी जाती है, उन्होंने इसको बहुत फोकस्ड कर दिया हुआ है। ये पहले जैसा नहीं रहा कि आदमी ने कहा कि जी अच्छा मुझे शौक है मैं सर्जन बनूँ, तो चला गया इंग्लैंड, उसने FRCS किया, वापस आ गया सर्जन बन गया, या यहाँ पे पाकिस्तान में कर लिया। अब एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, मैं आप सारे इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान सारी चीज़ों की मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा थोड़ी थोड़ी इंसाइट। एक इंग्लैंड ने नया कंसेप्ट दिया है कि जिसके अंदर उन्होंने मॉडर्नाइजिंग ऑफ मेडिकल कैरियर्स, आप में से जो कंप्यूटर इस्तेमाल बच्चे करते हैं ना, उसमें कुछ वेबसाइट्स और कुछ और ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको लिखते भी जाए नोट्स के अंदर और कहेंगे तो इसका हम आपको इंशाल्लाह प्रिंट आउट भी देंगे। आप उस प्रिंट आउट की मदद से बहुत सारी चीज़ों को, उन साइट्स को हिट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और जाके आप लोग अपने कंप्यूटर के अपने नॉलेज की मदद से भी आपको बहुत आसानी होगी। जो MMC इनिशिएटिव है ये बेसिकली जनरल मेडिकल काउंसिल और इंग्लैंड के जितने रॉयल कॉलेजेस हैं उन्होंने मिलकर लिया, और उसके अंदर दोनों चीज़ें ज़रूरी थी। एक तो पेशेंट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट केयर सबसे फॉरमोस्ट होती है। जिस वक्त भी गवर्नमेंट या इदारे कोई भी प्लानिंग करते हैं उनका सबसे पहला जो फोकस होता है वो पेशेंट केयर होती है, उसके बाद डॉक्टर होते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स के मशारे और बाकी चीज़ें होती हैं। उसमें उन्होंने ये एक फैसला किया कि इस तरीके से हम अपने ग्रेजुएट्स को, अपने डॉक्टर्स को हमने जो है वो तैयार करना है कि वो अपनी राइट डायरेक्शन का, राइट जो है वो डिसीजंस का शुरू से तयन करें,
اور اسی انداز میں جو ہے نا وہ ایک ایسا ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک ماحول پیدا کریں، ایک ان کو ایسے اسفیئر میں لے کے آئیں کہ وہ اپنے کیریئر کی جو پہلے 3-4 سال ہیں 3 سال میں فیصلہ کر لیں اور اگلے سالوں میں 4 چوتھے اور 5ویں سالوں میں اس کے لیے تیاری بھی شروع کر لیں، گیئر اپ ہو جائے۔ اچھا اس پہ اب یہ بھی بہت دفعہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ابھی تک فیصلہ کچھ نہیں کیا، میں 3rd ایئر میں پہنچ گیا ہوں، میں 4th ایئر میں پہنچ گیا ہوں۔ آپ میں فائنل ایئر کتنے لوگ ہیں؟ فائنل ایئر تو کوئی آپ میں سے فائنل ایئر کے آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے، کس اسپیشلٹی میں آپ نے جانا ہے؟ کچھ آپ نے سوچا ہوا ہے کہ نہیں؟ گیسٹرو میں جانا چاہ رہے ہیں آپ جی؟ فائنل ایئر کے اور بدلتے رہتے ہیں، ویری گڈ۔ اور کون فائنل ایئر کی ہیں آپ بتاؤ؟ سرجری میں آپ جانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے یعنی آپ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ فائنل میں پہنچ چکی ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنا ذہن بنا لیا، اور بنانے کے لیے بھی میں نے وہی آپ کے سامنے کہا کہ ان کے سامنے جو فیکٹرز تھے وہ وہی فیکٹرز تھے کہ مختلف وارڈز میں کام کیا، مختلف اپنے سینئرز کو دیکھا، اپنے پروفیسرز کو دیکھا، اپنے فیملی میں لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگ سکسیزفل ہیں، جو لوگ پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہیں، کس فیلڈ کے اندر وہ گئے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں آخر دم تک جو فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور اگر آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے، اور یہ کوئی دیر ہونے والی بات نہیں ہے۔ اس میں آپ نے پینک نہیں کرنا کہ یار اگر میں نے فیصلہ نہیں کیا ہوا تو میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، زندگی کی دوڑ ہے نا۔ یہ آپ کے لیے یہ پریزنٹیشن یا آپ کے لیے جو بھی ہم انشاءاللہ یہاں پہ انٹریکشن میں باتیں کریں گے، یہ آپ کے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا، چاہے آپ 2nd ایئر میں 3rd ایئر میں 4th ایئر میں آپ کو کافی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پتہ لگ جائے۔ اچھا جب ہم کہتے ہیں کہ آپ سٹارٹ کیسے کریں گے، اگر آپ نے اپنے کیریئر پلان کرنا ہے، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنا جائزہ لیں۔ اپنا جائزہ لینا سب سے آسان اور سب سے مشکل کام دونوں ہے۔ سب سے آسان کام کیوں ہے کہ آپ کی جو اپنی ایک ایگو ہوتی ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ یار میں نے جو ہے نا وہ اپنے علاقے کا اسکول ٹاپ کیا تھا، میں اپنے کالج کے اندر جو ہے نا وہ ون آف دا بیسٹ اسٹوڈنٹ تھا، تو میں تو اپنے جو ہے اپنے علاقے کا تو میں ہی ہوں نا سب کچھ، میں آگے بھی جو ہے نا بہت کام کروں گا، میں سرجن بن جاؤں گا۔ لیکن یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، آپ نے اپنی یہاں پہ خوبیاں دیکھنی ہے، آپ نے اپنی خامیوں کے اوپر بھی نظر ڈالنی ہے، آپ کیا نہیں اچھی طرح سے کر سکتے یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کوئی آپ کو پروفیسر احمد سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہزاروں بچوں کو فورینسک میڈیسن پڑھائی ہوئی ہے، پروفیسر اقبال صاحب ہیں، پروفیسر ممتاز صاحب ہیں، پروفیسر جو ہے وہ طارق ہیں، اور لوگ یہاں پہ کتنے سارے ٹیچرز میڈیکل ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ ہیں سارے ٹرین کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، پی جی اسٹوڈنٹس کو۔ تو ہم کسی کو اس انداز میں، چونکہ اس بچے نے تو ہمارے پاس چند کچھ عرصے کے لیے آنا ہوتا ہے نا، اور اس دوران میں بھی ہم انہیں لیکچرنگ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں سنا رہے ہوتے ہیں، ان کی سن کبھی نہیں رہے ہوتے، ان کی اور جو لائک مینٹل فنکشنز ہیں، فیکلٹیز ہیں، ان کی ایبلٹیز ہیں، ان کے جو لائک جو ہے ان کے شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، ان سے ہم اتنے اچھے انداز میں آگاہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے اچھا جو آپ کا جو ہے وہ جج ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ خود ہیں۔ آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ آپ نے جب بھی کیریئر اپنے لیے چننا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسیس کرنا ہے، اینالائز کرنا ہے، اور کریٹیکلی اینالائز کرنا ہے۔ اپنے آپ کوئی جو ہے نا وہ رعایت نہیں دینی ہے، اپنے سے کوئی کسی قسم کی ریلیکسیشن نہیں دینی ہے آپ نے۔ اور جس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو کیریئر کا آغاز کیا تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے بہت آسان کام ہے۔ ایک تو آپ نے جس وقت اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے، آپ نے اپنی کچھ خوبیاں کچھ خامیاں جو ہیں نا وہ چاہے ایک دفعہ بیٹھ کے تسلی سے آدھا گھنٹہ بالکل گھرانوں سے فارغ ہو کے رات کی بے شک تنہائی میں یا صبح فجر کے بعد اور کوئی کام نہ کرنا کہ آج میری اپنی سیلف اسیسمنٹ کا دن ہے، میں آج اپنے آپ کو جو ہے نا وہ گیج کروں گا، میں اپنے آپ کو جج کروں گا۔ اپنے کچھ لکھتے جائیں اپنی خوبیوں، کچھ لکھتے جائیں اپنی خامیاں، اور ان خوبیوں اور خامیوں کی روشنی میں آپ کو اپنا آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہ تو ایک پرانا پروف طریقہ ہے، کوئی سائنٹیفک طریقہ بھی اس کے کرنے کا ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ جی کوئی ایک کوسچنیئر بنا ہوا، کوئی اور ایسی چیز بنی ہوئی۔ ہاں بالکل اب ایسی سب چیزیں موجود ہیں۔ ہاں ایک آپ نے اپنا جو ہے
ऑब्जेक्टिव साथ जो है वो एक अपना आपने असेसमेंट करनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ सवाल अपने से खुद करने हैं। वही वाली मैंने आपकी बात की कि मेरे लिए ज़िंदगी में अहम क्या चीज़ है, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए ये बहुत अहम होगा, उनकी फैमिली सर्कमस्टांसेस या उनकी अपनी जो ज़रूरियात है वो उनको बहुत जल्दी जो है वो एक ख़ानदान का ब्रेड विनर बनने पे मजबूर कर रही है। उसमें आप भी देख लें कि आप एज क्विक एज पॉसिबल वो प्रोफेशन इख्तियार करना है जिसमें आप कुछ हिस्से में इस काबिल हो जाएं कि आप अपनी फैमिली का, अपने जो भी अजीज़ अकारब है, ये जो भी आपकी एक बर्डन्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेस्ट नोट टू यू अगेन, नॉट टू योर टीचर, नॉट टू योर फ्रेंड्स, नॉट टू पीमा मेंबर्स, किसी को भी नहीं पता होगा, आपको खुद पता होगा। फिर आपको पता होगा कि मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ निस्बतन बाकी लोगों के। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहतर हूँ, मैं किसी से बात अच्छी तरह से कर सकता हूँ, या मैं खामोश रहना पसंद करता हूँ, लोगों की बात ज़्यादा सुनता हूँ, या मेरा हाथ बहुत अच्छा है। मैं जब छोटा होता था ड्राइंग बहुत अच्छी करता था, मुझे आर्ट्स की क्लास में ड्राइंग मास्टर कहते थे कि यार तेरा हाथ बहुत अच्छा है, साफ है। मेरी हाथ की जो है महारत बहुत अच्छी है, जिसको मैनुअल डेक्सटेरिटी कहते हैं, वो मेरी बहुत अच्छी है। और कौन सी चीज़ मुझे मुश्किल लगती है, मुझे खड़ा रहना बहुत देर तक मुश्किल लगता है, मुझे जो है ना वो पेशेंट से बात करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पेशेंट से बात करना इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत लंबे अरसे तक एक ऐसा पेशेंट है जो हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है, जिसे 10 साल तक आपका वास्ता रहना है, या एक हार्ट का पेशेंट जिसने मुस्तकिल ही आपके साथ लगे रहना है, लॉन्ग टर्म भी मुझे उसके साथ में इंटरेक्शन अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप व्हाट यू फाइंड डिफिकल्ट, व्हाट एम आई गुड एट, और व्हाट मैटर्स टू मी। ये 2-3 सवाल ऐसे हैं कि जिससे आप स्टार्ट ले सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी सवाल है कि आज तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा जी मैं सर्जन बनना चाहता हूँ, लेकिन ये भी सवाल पैदा होता है कि जिस स्पेशलिटी को मैं सोच रहा हूँ मुमकिन है कल उसी को, जिस तरह वो एक मैंने आपको रोबोट की फोटो दिखाई थी, वो रोबोट आगे सर्जरी करनी शुरू कर दे, प्रोग्राम सर्जरी हो कि जी वो उसके ऊपर सेंसर लग जाए अपेंडिक्स के ऊपर और खोले वो काटे सेंसर, स्टिचिंग भी वो सारी की सारी क्लिपिंग हो, इस तरह करके बाईपास सर्जरी भी जो है वो रोबोट करनी शुरू कर दे, और ट्रांसप्लांट भी रोबोट शुरू कर दे। मुमकिन है जितनी तेज़ी से मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, इसी तरह करके जो और इस तरह की जो चेंजेस आ रही है, मतलब बहुत सारी जनरल सर्जन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो उनका काम कम हो रहा है। सर्जन के अंदर वो सर्जन के जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, सर्जन के अंदर जो वैस्कुलर सर्जन, जो पीडियाट्रिक सर्जन हैं, जो यूरोलॉजिस्ट हैं, अब लोग प्रेफर करते हैं उनके पास जाना। आज से 20 साल अब ये जो जनरल सर्जरी के प्रोफेसर हैं उनके पास सिर्फ हर्निया के पेशेंट जाते हैं आमतौर पे, या एक्यूट एब्डोमेन, क्रॉनिक एब्डोमेन हो गया, किसी की समझ नहीं लग रही, यूरोलॉजिस्ट ने भी दवाई दे दी, फलाने भी दिखा लिया, जनरल सर्जरी के पास वही पेशेंट रह गए। जो तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं मेडिसिन के अंदर, सर्जरी के अंदर, ये आपने देखना है, ये भी आपकी एक सोच होनी चाहिए कि जो चीज़ें चेंजेस आ रही हैं इस तरह करके आपने ये भी देखना है, सोचना है। बहुत सारे आप में से बच्चे सोच रहे होंगे कि आया हमने इस मुल्क में रह के काम करना है, या हमने अमेरिका चले जाना है, या इंग्लैंड जाना है, या ऑस्ट्रेलिया जाना है, या अगर मैं रहने वाला बन्नू का हो तो मैंने बन्नू जाना है। ये चीज़ें भी जो आपकी बहुत सारी चीज़ें आप बस ये कहें कि मैंने प्लास्टिक सर्जन बनना है, आप जाना बन्नू है, तो मुमकिन है बन्नू में प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए प्रॉपर थिएटर ही ना होगा, बिजली भी ना आ रही हो, आपका प्लान बन्नू में रहने का, जाने का, अब्बा जी ने अस्पताल बनाया, सब कुछ वो फ्लॉप हो जाए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपने अपने जिस वक्त आपने क्वेश्चन योरसेल्फ का आपने करना है, मैंने क्वेश्चन योरसेल्फ में 8-10 चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आपके सामने आएंगी। What kind of skills and qualities are particular specialty looking for? How can I show evidence of these skills? मसलन जिस तरह पैथोलॉजिस्ट है, उसको बहुत अच्छे तक जो है ना माइक्रोस्कोप पे बैठना पड़ता है, उसे बहुत पेशेंस चाहिए, उसकी जो है ना ऑब्जर्वेशन की पावर अच्छी चाहिए, उसके लिए खास मिजाज चाहिए। आप भी ये देखना होगा कि मैं उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी के लिए सूटेबल हूँ या नहीं। और फिर एक और बात भी है कि बहुत दफ़ा ये होता है कि मेरा दिल ये कर रहा है कि जी मैं बहुत अच्छा जो है ना न्यूरो सर्जन बनूँ, लेकिन हमारे इर्द गिर्द में कोई न्यूरो सर्जन ही नहीं है। हमारे अस्पताल का जो न्यूरो सर्जन है वो तो विजिटिंग है, वो आता है कभी चला जाता है। मैं किससे पूछूँ कि न्यूरो सर्जरी के शोबे के अंदर क्या एवेन्यूज़ है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, मैं अगर न्यूरो सर्जन बनना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मैं पाकिस्तान में रह के न्यूरो सर्जरी करना चाहता हूँ, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट जो करियर है ना वो भी आपने असेस करना है कि आपको वो कहाँ से मिल सकती है और कैसे मिल सकती है।
اب یہ کہاں سے چیزیں ملیں ساری جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن آپ نے سٹارٹ لینا، سٹارٹ کے لیے بھی تو آپ کے پاس کچھ چیز ہونی چاہیے نا سوچنے کے لیے، وہ آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ آپ کے لیے سب سے اچھے جو لوگ ہیں نا وہ آپ کے ڈاکٹر ارد گرد ہسپتال کے، آپ کے ٹیچرز، آپ کے جو سینئرز ہیں، آپ کے ایون پیما میں آپ لوگ چونکہ پیما کے ایسوسیٹ ممبر ہیں موسٹلی، اگر نہیں کیا تو پیما کے آپ ایسوسیٹ ممبرز بنے، آپ پیما کی میٹنگ میں بھی جا سکتے ہیں، پیما کے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں. ابھی پیچھے جو پنجاب کا پروگرام تھا اس کے اندر 700-800 ڈاکٹرز ملتان میں اکٹھے ہوئے تھے، ان کے اندر بھی پوری ورائٹی تھی، جیسا کر کے سرحد کا پروگرام تھا، اسی طرح کر کے AJK کا پروگرام تھا. تو یہ ایک بہت اہم کام ہے کہ آپ نے کن لوگوں سے آپ نے گائیڈنس لینی ہے. ایک تو آپ اپنے بہت سارے کالجز نے بھی اس کام کو شروع کیا ہے کہ کالجز کے اندر انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو ڈپیوٹ کیا کہ وہ کیریئر پلاننگ کے بارے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو رائے دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں. اور پھر یہ ایسے لوگ کہ جو آپ کے جن لوگوں نے ڈاکٹر بنے ہیں کچھ عرصے کے اندر، جو اس وقت ہاؤس جاب کر رہے ہیں، یا آپ کے جاننے والوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پچھلے عرصے کے اندر گریجویٹ کیا ہے، یا ریزیڈنسی کر رہے ہیں، یا FCPS کر رہے ہیں، یا MRCP کی تیاری کر رہے ہیں، اسٹیپس کی تیاری کر رہے ہیں، ان سے بھی آپ ملیں، ان کی آپ رائے لیں، کیونکہ وہ تو عین بیچ میں دھار کیے ہیں، وہ آپ کو وہ دے آر دا بیسٹ جج، کہ وہ اپنی اسپیشلٹی کے بارے میں، اپنی چوائس کے بارے میں وہ سب سے اچھے انداز میں آپ کو بتا سکتی ہیں. اس کے بعد آپ کے ٹیچرز ہو گئے، آپ کے جو ارد گرد کے ٹیوٹرز ہو گئے، وہ آپ کو جو ہے اپنی نیرو ڈاؤن کرنے میں آپ کی آپشنز جو ہے نا وہ آپ کو مدد دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ جو یہ تو جو چیزیں تھیں بالکل آپ یہ سمجھیں کہ سبجیکٹیو سی تھیں، ایک فرد کی تھیں، اس کے لیے بہت اب سائنٹیفک طریقے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. فیما بھی جس کا آپ لوگوں میں بھی دیکھا ہوگا، جس کا انہوں نے بتایا کہ میں جنرل سیکرٹری ہوں، یہ اسلامک میڈیکل ایسوسیشن جتنی بھی ہیں دنیا میں 25 ملکوں میں موجود ہیں اور 12-13 ملکوں میں ایسوسیٹ ممبرز ہیں. انہوں نے اپنی ایک باڈی بنائی جس کا نام فیما ہے، اور فیما اپنے فولڈ کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتی ہے، جس کے اندر ایک ایسا ہی اسٹوڈنٹ ونگ بھی ہے، اس کو فیما سیک کہتے ہیں. اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز جس میں ہوتی ہیں، وہ عمرہ کیمپس کراتے ہیں اور وہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے کیمپ کراتے ہیں ہر سال، اور وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہوتے ہیں. عمرہ تو خیر آف کورس جہاں پہ ہونا وہی ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹ کیمپ ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. اس سال وہ جکارتا میں انڈونیشیا میں ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی ہمارے ایک کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں ابھارنا، اور اسی طرح کر کے ایک اسلامک پرسپیکٹو میں دین کی جو گائیڈنس ہے اس کی روشنی میں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے کردار کی تعمیر ہو، وہ ایک اچھے پروفیشنل بنے، ایک اچھے مسلمان ڈاکٹر بنے. اور جب مارکیٹ میں وہ اویلیبل ہوتے ہیں تو ان کا اور ایک عام ڈاکٹر کا بہت فرق جو ہے وہ واضح نظر آنا چاہیے، اور آتا بھی ہے ماشاءاللہ. اس میں جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انشاءاللہ جس میں آپ کی فیما اور فیما بھی مدد کرے گی کہ کیسے مختلف چیزوں کو آپ نے ایکوائر کرنا ہے اور لینا ہے. اس وقت وہی والی بات کہ 55 اس وقت اسپیشلٹیز، سب اسپیشلٹیز ہیں جن میں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ کام جو ہے کیریئر پاتھ ویز مختلف ان کو سلیکٹ کرنا، ان کو سوچنا، یہ ایک اچھا خاصا جو ہے وہ مشکل کام ہے. جب آپ میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں تو عام طور پہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو ایک تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا میڈیکل کالج میں خوب مزے کر رہے ہیں اور ایک بڑی پرلطف اور جو ہے نا رنگین زندگی گزار رہے ہیں، اور حقیقت جو ہے نا وہ اس طرف کی سلائڈ میں شاید زیادہ واضح ہے. اگر نظر نہیں آتا آپ ایک دفعہ اٹھ کے دیکھ لیں کہ جتنا میڈیکل اسٹوڈنٹس کے اوپر بوجھ لاد دیا جاتا ہے اور جتنا زیادہ ان کو ایکسٹینسو پریشرز کے اندر، سٹریسز کے اندر ہوتے ہیں، وہ عام لوگوں کی کمپریہنشن میں نہیں ہوتے. ایک مرتبہ ایک صاحب جو ہے وہ ان کو یہ اسٹرانومر تھے، ان کو یہ شوق تھا کہ وہ رات کو نکل کے جو ہے نا آسمان کی جو میں قدرت کی ہیں لطافتیں اور چاند تارے ان پہ غور کرتے تھے. تو ایک رات وہ نکلے اسی طرح کر کے، تو انہیں نظر نہ آیا اور وہ ایک جا کے کنویں میں گر گئے. تو کسی ایک آدمی نے ان کو جس وقت سنا کہ وہ درد سے کرا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو انہوں نے اسے کہا کہ جب آپ آسمان کی طرف کو دیکھ رہے ہیں تو مہربانی کر کے ذرا اپنے قریب اور سامنے بھی دیکھ لیں.
we should never look so high as to miss seeing the things that are around us. हमने सबसे पहले अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखना है। बहुत दफ़ा ये होता है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स शुरू से आइडियलिस्ट हो जाते हैं, ये मैं जाना ही अमेरिका है, ये मैं जाना ही जड़ा है ना वलायत है, ये मैंने जो है ना ये करना है। ये सही अप्रोच नहीं है। अच्छी अप्रोच ये है कि आपने अपने आप को देखना है, अपने इर्द गिर्द को देखना है, अपने हालात को देखते हैं और उसके बाद जो है वो आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है। अच्छा जी, कुछ असेसमेंट मेथड्स भी मौजूद हैं, कोई ऐसे तरीके भी हैं। ये तो एक हो गया ना जी, मेरा दिल कर रहा है, मैंने पूछ लिया प्रोफेसर तारिक साहब से, प्रोफेसर तारिक साहब ने कहा अच्छा तुम ये बनना चाह रहे हो, हाँ इसका तरीका ये है। क्या अहमद सईद साहब ने ये कह दिया या प्रोफेसर मुमताज साहब ने कह दिया कि भाई पीडियाट्रिक्स है जी, बहुत अच्छी फील्ड है, पीडियाट्रिक सर्जन बन जाओ, तो हम उन्हीं के जो है आमन्ना व सदकना हम इनके पीछे जो है वो लग गए और हमने कर लिया। अब इसके लिए जो है ना एक्चुअली बहुत अच्छे आसान टेस्ट अवेलेबल हैं और उसमें क्या होता है कि आपने बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपने देते चले जाते और इन टेस्ट को अब गुज़िश्ता अरसे में बहुत आम किया गया। सबसे जो पॉपुलर टेस्ट है उसका नाम ग्लेक्सोपाथवी है और एक टेस्ट और है जिसको साई 59 कहते हैं, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन जो ग्लेक्सोपाथवी जो है वो बहुत पॉपुलर है इस वक्त और तकरीबन सारे मेडिकल कॉलेजेस जो अमेरिका में बच्चे खासतौर पे पढ़ते हैं उनको जो है वो उनके लिए अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने सिनेरियो में अपने लोकल ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसे मुसलमान मुल्कों में कोई इस किस्म के टेस्ट अभी अवेलेबल नहीं है। ये एक जो हम आपको इंशाल्लाह करवाएंगे भी, अब हमारे पास अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज मेरा प्लान ये था कि हम आपको सबको इस प्रोसेस से गुजारेंगे। आइंदा जो कैंप होगा इंशाल्लाह उसमें हम सब आपको सबको ग्लेक्सोपाथवी से गुजारेंगे। अब ये ग्लेक्सोपाथवी क्या है, ये ऑनलाइन है सारा कुछ, हम आपको इसकी वेबसाइट दे देंगे, आपने उस वेबसाइट पे जाके और अपने जिसके पास कंप्यूटर होगा उसने उसको क्लिक करना है और अपने आप को, इसके कुछ स्टेप्स हैं। इसका जो स्टेप 1 है उसके अंदर वही वाली बात जो है सेल्फ असेसमेंट है। इसमें सेल्फ असेसमेंट के जरिए आपने एक पर्सनल अपना जो है ना वो प्रोफाइल डेवलप करना है और वो प्रोफाइल क्या है, आपकी वैल्यूज का और आपके इंटरेस्ट का और आपकी जो है ना चॉइसेस का है। स्टेप 2 जो है उसके अंदर जो है वो सबसे पहले डेमोग्राफिक्स है। वो ऐसे कि मतलब 15,000 फिजिशियंस जो काम कर रहे हैं, जो जिस यानी आप मसलन आप जैसी सलाहियतों वाले जो लोग हैं वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट आप अच्छे बन सकते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, या आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या आप इंटरनल मेडिसिन को कैरी कर सकते हैं, या आप जनरल फिजिशियन या जिसको आप जनरल जीपी कहते हैं वो बन सकते हैं। उसके बाद फिर स्पेशलिटी प्रोफाइल्स है। एक आपको मैं बात बता दूं कि अगला अरसा जो होगा ना उसके अंदर सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को, पोटेंशियल मेडिकल स्टूडेंट्स को, खासतौर पर लीडरशिप के हामिल मेडिकल स्टूडेंट जैसे आप लोग हैं, आपको चुना गया कि आप यू आर गोइंग टू बी, वो लिखा हुआ है ना वजालना लिलमुत्तकीना इमामा, कि यू पीपल आर गोइंग टू बी द लीडर्स ऑफ दोस हु आर फेथफुल। जो परहेजगार लोग हैं उनका भी आपने लीडर बनना है, ठीक है ना। खुद अकेला परहेजगार ही नहीं बनना, खुद आपने तकवा इख्तियार नहीं करना, बल्कि आपने अल्लाह ताला ने जो आपको जिम्मेदारी दी हुई है कि आपने गाइडेंस में आना है, वो आपने काम करना है। उसके बाद फिर जो है ना क्रिटिकल फैक्टर प्रोफाइल है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुख्तलिफ स्पेशलिटी के अंदर क्रिटिकल फैक्टर्स होती हैं वो आपकी असेसमेंट में आएंगे। उसके बाद फिर होगा कि आपकी स्पेशलिटी के साथ कंपेटिबिलिटी क्या है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं पेशेंट के साथ जो है ना वो बिल्कुल नहीं चाहता लंबा अरसा तक इंटरेक्ट करना, मैं उसके अजीज़ों के साथ भी बहुत ज़्यादा उन्हें कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, तो आप चाह ये फिर रहे हो कि मैं जनरल प्रैक्टिस में जाऊँ, मैं इंटर्निस्ट बनूँ, मैं फिजिशियन बनूँ, तो फिर ये पाथवे आपको कहेगा नहीं आप नहीं ये करेंगे। ये पाथवे कहेगा कि आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनेंगे जिसके अंदर आपने एक बंदे को बेहोश करना है और बेहोश पेशेंट की पल्स देखते रहना है, उसकी सारे गैजेट्री देखते रहना है। इंटेंसिव केयर में पेशेंट जो ऑलरेडी जो है वो लाइफ सपोर्ट के ऊपर है, वेंटिलेशन के ऊपर, वेंटिलेटरी सपोर्ट के ऊपर है, जो किसी से बात नहीं कर सकता उसको आप मैनेज कर रही हैं, तो ऐसे लोग उसके लिए बहुत फिट होंगे। लेकिन ऐसे लोग के जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बन जाएंगे तो वो उठा के सकेंगे यार मेरा गलती का नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये आपकी जो स्पेशलिटी कंपैटिबिलिटी है ना, ये भी असेस करनी बहुत ज़रूरी है।
اور یہ اس گلیکسو پاسوے کے ذریعے سے ہم آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں۔ یہ اوپر جو ہے وہ ایک دیا گیا ہوا ہے سارا اس کا ایک ویب ایڈریس ہے، وہ ہم آپ کو سب کو پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ۔ وہ آپ لوگوں کو دور ہے تو اس سے آپ اتنی ڈیٹیل ممکن آپ کو کام یا اس کی کچھ چیزیں مس کر دیں، تو یہ سیلف اسیسمنٹ کا ہم آپ کو انشاءاللہ یہاں سے سب کو دے کے بھیجیں گے تاکہ آپ لوگ خود سیلف اسیسمنٹ کر سکیں، ارد گرد لوگوں کو بھی آپ سیلف اسیسمنٹ کرا سکیں۔ اس میں کیا چیزیں ہیں مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیشنٹ کیئر ایک اس میں ہے، اور پیشنٹ کیئر کے ساتھ میں صرف پیشنٹ کیئر ہی نہیں ہے کہ آپ نے پیشنٹ کیئر دے دی، کنٹینیوٹی آف دا کیئر بھی ہے۔ پھر اسی طرح کر کے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن کریں کہ آپ سے کوآرڈینیٹ ہو کہ آپ کو باس حکم دے رہا ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں میں ڈسکس کر لوں، اٹانومی آپ کس لیول کی چاہ رہے ہیں، ڈائیورسٹی آپ کس لیول کی چاہ رہے ہیں، کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سر میں کیٹریک سرجری کروں یا پوری آفثالمالوجی کروں، پوسٹیریور چیمبر کروں، انٹیریور چیمبر کروں، ریڈیالوجی میں کر رہا ہوں، تو میں اب ریڈیالوجی میں تو اب یہ دیکھیں یعنی اسپیشلٹیز اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہیں، اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہی از ناؤ مور آف اے ویسکولر سرجن، ٹھیک ہے، حالانکہ ہی از اے جنرل سرجن، پڑھاتے بھی جنرل سرجن بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے اب ان کے پاس اگر ایک پیشنٹ ایسا جائے گا کہ جو ہرنیے کا ہوگا تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ چلو اگر آگے تو کر دوں، لیکن ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر میرے پاس ایسا پیشنٹ آئے گا جس کی کروٹیڈ بند ہو گئی ہوئی ہے اور عام سرجن جنرل سرجن اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ ڈائیورسٹی کا ایک چیز ہے، اس ڈائیورسٹی میں آپ کہاں فال کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک فوکس کام کریں یا آپ جنرل کام کرنا چاہ رہے ہیں جنرل کام کریں، اس طرح کر کے آپ پرسنل ٹائم کتنا دینا چاہتی ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو جو ہے نا رونقی آدمی ہوں، فیملی والا آدمی ہوں، میں تو چاہتا ہوں میری 8 بہن بھائی ہیں، میری بیگم کے بھی 6 بہن بھائی، ہم نے تو جو ہے نا ہر ہفتے کہیں اکٹھے ہونا ہوتا ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں چاہتا ہوں 4 گھنٹے صرف میں جو ہے نا میڈیسن کو دوں، اس سے زیادہ میں نہیں۔ ایک آدمی ہے وہ کہے گا نہیں میں صبح بھی پریکٹس کروں گا شام کو بھی کروں گا، میں میکسیمم لوگوں کو ایگزامن کروں گا، میں دیکھوں گا، آپ کا پرسنل ٹائم کا بھی اس میں تعلق ہوگا۔ پھر آپ کی اپنی ایکسپرٹیز مختلف چیزوں میں کیسی ہے یہ بھی آپ کو اس ذریعے سے پتہ لگے گا، اور پھر سم ٹائم سرٹینٹی آف آؤٹ کم بھی بہت آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ ایسے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ اس کے بائی پاس سرجری کر رہے ہیں یا کسی کی آپ کیروٹیڈ انڈارٹریکٹمی کر رہے ہیں یا اور ایسا لائف سیونگ پروسیجر کر رہے ہیں تو اس کی سرٹینٹی آف آؤٹ کم، مطلب کینسر میں بہت سارے لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہر پیشنٹ مر جانے، آنکالوجی ریڈیشن آنکالوجی یہ اسی طرح کہ جو اب ایک نئی آ گئی ہوئی ہے ہاسپس اینڈ پیلیٹیو کیئر، میں اس کو بھی آپ کو بتاؤں گا کہ فیوچر کی بہت فیلڈ ہے، وہ اس کے اندر سارے پیشنٹ وہ ہیں کہ جن کا گردے فیل ہیں، جن کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوئے ہوئے ہیں، جن کے گردے ٹرانسپلانٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ خاص طور بیویاں بچی چاہ رہی ہوتی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں بچوں کے ساتھ جو ہے نا ان کی ڈاکٹر بنوں، ان کے ساتھ رہوں، یا مجھے میں جاؤں، میں جا کے وہاں پہ جو مجھے میرا جو ہے نا وہ سرٹینٹی آف آؤٹ کم از ویری امپورٹنٹ۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں بعد میں جا کے چینج کر لیتے ہیں، بہت سارے ایسے آنکالوجسٹ ہیں جنہوں نے 5 سال بعد اپنا پروفیشن چینج کر لیا، انہوں نے کہا یار میرے ہاتھوں میں اتنی ڈیتھس ہوتی ہیں میں اس کو ٹالریٹ نہیں کرتا، میرے ذہن میں وہ بچی جوان آ گئی 32 سال کی تھی، 3 بچے تھے اس کے سی اے بریسٹ کے ساتھ، وہ کل مر گئی ہے میری پیشنٹ، 5 دن پہلے جو ہے نا وہ بچہ تھا اس کا جو کڈنی کا بڑا ٹیومر تھا وہ مر گیا۔ یہ جو چیزیں نا ایک کہ آپ نے کہ کس انداز میں مختلف ایسی چیزوں کو کہ جن چیزوں کو ابھی آپ سوچ نہیں رہے ہیں، ابھی آپ جن کا آپ کو اتنا ابھی جو ہے نا گریوٹی کا احساس نہیں ہے، تو یہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر انکم سیٹسفیکشن بھی ہے، جو آپ نے کوئی بھی پروفیشن اختیار کرنا یہ صرف محض عزت کے لیے نہیں کرنا ہے، آپ نے پیسے کے لیے نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائیولیہڈ بھی اس میں رکھی ہوئی ہے، رسک بھی رکھا ہوا ہے، اور اس میں کسی شرم کی بات نہیں کہ اس کو ڈسکس کیا جائے اوپنلی۔ انکم کے سیٹسفیکشن میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہ رہتے ہیں کہ ہماری اتنی کافی ہو کہ یار میرا گھر آلریڈی ہے، گاڑی ہو، اپنی ہمبل سے لیونگ ہو، میں اتنا نہیں چاہتا۔ کچھ بندہ یہ کہے گا کہ نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جی میں اس انداز کی جو ہے میری لائف ہونی چاہیے، اس کو بھی اپنی اسپیشلٹی چوز کرنے میں، اس کو بھی اپنی جو ہے وہ ویژن کو اسی مطابق کرنے میں وہ پھر اسی موقع پہ سوچنا پڑے گا۔ پھر آپ کی کریٹیوٹی کتنی ہے، آپ نئی چیزوں میں کتنا جا سکتے ہیں، پھر اس طرح کر کے آپ باقی لوگوں سے کتنا انٹریکٹ کر سکتے ہیں، فزیشین کے ساتھ ٹیم ورک میں آپ کیسے چل سکتے ہیں، اسی طرح کلینکل ڈیسیژن میکنگ میں آپ کیسے ہیں، پیشنٹ ڈیسیژن میکنگ میں آپ کیسے ہیں، رسپانسبلٹیز آپ کتنی اٹھا سکتے ہیں کہ اگر آپ ڈیتھ آپ کے اوپر آ جاتی ہے
हमारे तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो हर हफ्ते मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है कि जी 4 डेथ्स हुई हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबल है तो ऐसा मुमकिन है कि आपको फारिग भी कर दिया जाए। आपको पता है रेजिडेंसी, बहुत सारी रेजिडेंसी जैसी अमेरिका के अंदर कि जहाँ पे ड्रॉप आउट्स बहुत सारे हैं, यानी अगर 10 बच्चे रेजिडेंसी शुरू करते हैं तो सिर्फ 3 बच्चे जाके जो है ना वो बोर्ड सर्टिफिकेशन करते हैं या FRCS की ट्रेनिंग पूरी करते हैं या बाकी ट्रेनिंग पूरी करते हैं, उससे पहले वो ड्रॉप आउट्स में हो जाते हैं। क्यों? उनके वो कहते हैं जी 5 डेथ्स जो है ना इस बंदे के बेड की हुई हैं, तो हम सिस्टम नहीं चाहता कि इसकी जो है ना इतनी सारी डेथ्स जो है इस बंदे की बाद में भी हो, इसको ड्रॉप आउट होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला भी ये बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है। और रेडियोलॉजी में आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है ही नहीं, पैथोलॉजी में किसी की आपने डेथ डिक्लेयर ही नहीं करनी, आपने बैठ के जो है इन्फ्रेंस दे देना और लिख देना है ये तो जो भी मैंने निकाला है या देखा है लैब का रिजल्ट है, ये मशीनों के जरिए से है या मेरी ऑब्जर्वेशन से है, और ये जो है ना इसके लिए क्लिनिकल कोरिलेशन भी की जाए, मेरी बात को हद पे आखिर न समझा जाए। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक बहुत अहम पहलू है। इसी तरह करके और सर बहुत सारे प्रेशर आप कितना ले सकती हैं, बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर उठा सकते हैं, खासतौर पर ये लोग तो बहुत ही प्रेशर उठाते हैं, स्टूडेंट लाइफ से बहुत प्रेशर उठाते रहे हुए हैं हर तरह की इन्होंने जो है यूनियंस में, चैलेंजिंग कामों में और इस किस्म की जो है वो सरगर्मियों में रहे होते हैं। MSI सब PMA के भी सेक्रेटरी होते थे और अपनी रेजिडेंसी भी कर रहे हैं और लेक्चर भी ले रहे हैं। मल्टीटास्किंग जो लोग कर सकते हैं वो प्रेशर्स भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं प्रेशर नहीं ले सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो सारी की सारी आपको ये इस उसमें करनी पड़ेगी। इसके बाद फिर अगला आपका स्पेशलिटी फाइल आ जाता है। आपको ये मालूम होना चाहिए, ये ग्लेक्सो पाथवे में आपको ये सारी अपनी असेसमेंट हो जाएगी, अपनी आप खुद ये अपने आप को असेस करेंगे, खुद ही आप अपने आप को नंबर दे रहे होंगे। ठीक है, उसकी स्केल है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद पेशेंट अटेंडेंट तो फिर आप 8 दे दें। आप ये कह रहे हैं कि आई एम ओके, आप 5 दे देंगे। आप कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल मेरा दिल नहीं करता कि पेशेंट के अटेंडेंट आगे मुझे पूछेंगे जी डॉक्टर साहब एक गोली खानी है, किधर नल खावा, भैया खा ले पानी खा, दूध नल खावा कि चाय नल लगा, चल दूध से ले दे, दूध ठंडा हो गया गर्म हो गई, क्या दूध गर्म ले ले, दूध खेड़ा हो गया उबाले था हो गई या पैकेट था हो गया। तो अगर आपके अंदर इतनी टॉलरेंस है कि आप इतना ज़्यादा पेशेंट के अटेंडेंट से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर कहेंगे चल जा बाहर चला जा, कुछ जो देखेंगे हाथ में ये कर ले ये कर ले ये कर ले, और कोई सवाल है तो बस ठीक है जी। ये आपने इन सारी चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक अपने आप को स्कोर देने और उसके बाद आपने अपना आखिर में आपका नतीजा आ जाएगा कि आप डॉक्टर हम्माद हसन शाह या ABCD जो भी है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एप्टीट्यूड, आपकी चॉइसेस आपको फिजिशियंस के या डॉक्टर्स की किस कैटेगरी के करीब लेके आ रही है। स्पेशलिटीज़ क्या है वो भी आपके सामने मैंने 55 की स्लाइड रखी थी। 55 मुराद से डराना नहीं था, वो डाइवर्सिटी ऑफ द मेडिसिन, एवर इंक्रीजिंग एवर ग्रोइंग मेडिकल साइंस जो है उसकी है। आपने स्पेशलिटीज़ को बड़े गौर से देखना है और अपने आप को जज करना है कि आप किस स्पेशलिटी में, और फिर इवन सब स्पेशलिटी। बच्चे ने बहुत अच्छा कहा मैं गेस्ट्रो में जाना चाह रहा हूँ, यानी ही सो फोकस्ड कि ये लर्न कि मैंने मेडिसिन करनी है, मेडिसिन के बाद मैंने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी करनी है, यानी सब स्पेशलिटी का भी उस बच्चे ने सोचा हुआ है। और ऑफ कोर्स आई एम वेरी श्योर कि उसने उसके लिए इतना साइंटिफिक तो नहीं कि जितना हम आपको इंशाल्लाह बता रहे हैं, लेकिन जितना भी उसने कम से कम पूछ के बता के पता करके मुमकिन है नेट पे सर्च करके उसने अपना एक माइंड मेकअप अभी कर लिया हुआ है कि आई एम गोइंग टू बी अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। जो स्पेशलिटीज़ है ना उनके बारे में एक आपको कलीदी बात जनरल रूल में बता दूं कि सब स्पेशलिटीज़ जो है ना दे आर एक्सीलेंट स्पेशलिटीज़। हर स्पेशलिटी के अंदर टॉप के लोग हैं, नोबेल लॉरेट्स भी हैं सर्जन्स में, नोबेल लॉरेट्स फिजिशियन में भी हैं, केमिस्ट में भी हैं, बड़े बड़े इंसान हैं, बड़े बड़े ऑथर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं कि जिन्होंने कम्युनिटी के लिए आपके प्रोफेशन के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस की है। स्पेशलिटीज ऐसे नहीं अवेलेबल, बहुत लोगों ने उसके लिए जो है वो जान मारी की। आप किसी भी स्पेशलिटीज को चूज कर सकती हैं, लेकिन स्पेशलिटी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मसलन बहुत सारी स्पेशलिटीज ऐसी हैं जो सैचुरेट हो जाती हैं बहुत जल्दी, हम उसी
उसमें जो होता है ना, एक दूसरे को कहते हैं ना भेड़ चाल एक चल रही होती है कि हम चाह रहे थे, हम देखते हैं कि जी इस वक्त में कार्डियोलॉजिस्ट बहुत कामयाब है। बजी भी कहते हैं यार कार्डियोलॉजिस्ट को गया तो बड़ी लोगों की लाइन लगी थी, तू कार्डियोलॉजिस्ट बन जा। लेकिन मुमकिन है कि आज से 10 साल बाद कार्डियोलॉजिस्ट जो है उनकी बहुत शॉर्टेज हो जाए और कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हमें बहुत बहुत उनकी हो। कार्डियोलॉजी में हम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में जा सकते हैं। ये आपको जो आपने स्पेशलिटी आइडेंटिफाई करनी है, मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के बारे में आपको पूरा इल्म होना चाहिए। जो बड़ी बड़ी स्पेशलिटीज़ करंटली अवेलेबल हैं उनमें एनेस्थीसियोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है, इमरजेंसी मेडिसिन है, जनरल प्रैक्टिस है, OB/GYN है, ऑफ्थल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, साइकियाट्री, रेडियोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड सर्जरी, बेसिक मेडिकल साइंसेस। ये मैंने चंद बता दिए आपको, ये टॉप किए हैं कि जिनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन UK एंड अमेरिका दे ऑप्ट एंड दे प्रेफर टू जॉइन दीज स्पेशलिटीज। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं जिनका इसमें आपको शायद जिक्र नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो माइनर स्पेशलिटीज है। मेजर स्पेशलिटीज ये आपके सामने है जिनमें से आपने किसी एक को चूज करना है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप क्या आपके लिए प्लान होना चाहिए, हम क्या तजवीज़ करेंगे? पहले साल में आपने अपने आप को एनालाइज ही करना है, असेस करना है। कोई अपने पहले साल में टेंशन नहीं देनी, कोई आपने अपने आप को जो है ना। और दूसरा ये कि सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज है, जैसे इक्लेक्सोपास में हो गया और चीज़ें मुख्तलिफ, आप जो है ना तरह से अपना IQ कितना है, आपका IQ गैजेट जो है, फिर आपकी कई गैजेटरी ऐसी हैं कि जो आपकी मैनुअल आपकी जो है स्किल्स उनके बारे में भी हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। दूसरे साल में आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट कंटिन्यू करना है और उसके बाद आपने जो है ना वो अपना एक पर्सनल प्रोफाइल जरूर बना लेना है। अगर आपका कोई ऐसा एडवाइज़र या कोई सीनियर है जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं तो आपने ईयर 2 में वो सिलसिला भी शुरू करना है, ख़त्म नहीं करना, शुरू करना है। दूसरे साल में आप एक्सप्लोर करते रहेंगे ऑप्शंस को और इंफॉर्मेशन स्पेशलिटीज़ के बारे में, और जो मुख्तलिफ स्पेशलिटी पेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, मुख्तलिफ जगह हैं। आपको मतलब एनेस्थीसिया पसंद है, एनेस्थीसिया इज़ अ वेरी लाइक डिमांडिंग और डिमांडिंग ऑन डिमांड, ऑफ कोर्स डिमांडिंग एज वेल, वेरी सॉट फॉर और वेरी हाईली पेड स्पेशलिटी। आयरलैंड से मुझे किसी ने पिछले दिन में एक मेल की कि आयरलैंड में इतनी शॉर्टेज है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की कि वो चाहते हैं कि ऐसे लोग के जो पाकिस्तान में पहले जिनको बिल्कुल वो उनकी आयरिश काउंसिल रजिस्टर ही नहीं करती होती थी और उनके बड़े सख्त इम्तिहान होते थे, बहुत सख्त मरले थे, उन्होंने सबको वेव कर दिया। उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया में 6 महीने साल तो काम किया ले आओ। तो कुछ स्पेशलिटीज ऐसी हैं कि जो हमें इतनी अट्रैक्टिव बाजार नहीं रहती कि एनेस्थीसिया का डॉक्टर बेहोशी का डॉक्टर है जी, ये तो डॉक्टर ही कोई नहीं। कई ऐसी चीजें हैं कि जिसको आपने अपने ओपन माइंड से विदाउट एनी बायस, ये पहले सालों में हम आपको जो कहते हैं एक्सप्लोर करेंगे, स्टॉप फॉलोइंग। आपने वो देखा था ना जब ड्रीम्स की मैंने बात की थी, आपकी बात की थी, ख्वाब सुकरात है, ख्वाब मंसूर है। ख्वाबों में आपने फॉलोइंग नहीं करनी है, आपने एक्सप्लोर करना है। आपने एक्सप्लोर जिस वक्त आप करते जाएंगे आपका अपना जो है ना विजन ब्रॉड होता जाएगा, और इस ब्रॉडनिंग ऑफ द विजन को आपने डिस्कस करना है, अपने अंदर नहीं रखना, अपने दोस्तों से डिस्कस करना है, सीनियर से डिस्कस करना है। जहाँ कोई समटाइम कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ चले जाना, जैसे पीमा की मैंने आपके सामने भी कहा, हर साल मीटिंग होती है, उसमें आप पता कर लें कि जी मेरा दिल करता है मैं जो है ना वो डर्मेटोलॉजी में चला जाऊँ। अब पीमा पंजाब के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो चोटी के डर्मेटोलॉजिस्ट है फैसलाबाद के, ठीक है। हर स्पेशलिटी के अंदर आपके अपने इर्द गिर्द में, आपको तो ये भी मसला कोई नहीं है कि आपको टेलीफोन नंबर मिल जाएंगे, आप कहेंगे ना अमित व्यास साहब को फोन करके कहेंगे कि जी मुझे न्यूरोसर्जन के नंबर चाहिए, 10 न्यूरोसर्जन के नंबर आपको पीमा मरकज वाले दे देंगे जी, आप ये इनमें से 2 से आप बात कर लें, 3 से बात, यानी आपको कोई मसला नहीं इंशाल्लाह होगा। बीइंग इन पीमा आपके पास इंशाल्लाह ये भी एक फैसिलिटी होगी कि आपके इर्द गिर्द में मेडिकल कॉलेज में बाकी जगहों पे आप अपनी जो भी चॉइसेस हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकें। जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं ना वो सेकेंड ईयर के बाद से USMLE का पार्ट बन सकते। अमेरिका जाने का जो है वो एक बहुत ज़माना रुझान रहा है और उसको हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि डिस्करेज करें। हम ये चाहेंगे कि हमारे अंदर से वो तमाम नौजवान पोटेंशियल जो अमेरिका जा सकते हैं वो ज़रूर जाना चाहिए। अमेरिका की मेडिकल एजुकेशन, अमेरिका में हेल्थ केयर, अमेरिका में मेडिकल रिसर्च, दैट इज़ राइट ऑन द टॉप, दैट इज़ there is no match to it।
اور بہترین جگہ پہ جانا, بہترین علم حاصل کرنا, یہ مسنون ہے. وسلم جو ہے ہمارے صحابہ جو ہے جو ہے وہ بیٹھے رہتے تھے سارا دن وہاں پہ, کوئی بات کان میں پڑ جائے, کوئی علم کی بات آ جائے. آپ نے دیکھا ایک چبوترا بنا ہوا ہے بھی, اور بھی لوگ جا کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. اس طرح کہ یہ ایک مسلم فزیشین کا فرض ہے کہ وہ ٹاپ کی جگہ پہ جائے, ایکسیلنس کی جگہ پہ جائے. امریکہ میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے USMLE ایگزامینیشن دیے ہوں, اور وہ آپ اسٹوڈنٹ لائف میں دے سکتے ہیں سیکنڈ ایئر کے بعد سے. امریکہ میں بچے سیکنڈ ایئر میں دے سکتے ہیں, لیکن ہمارے کلینکل سائٹ پہ جا کے دے سکتے ہیں. تیسرے سال میں آپ کی جس وقت کلینکل روٹیشن شروع ہوتی ہیں, جب آپ مختلف وارڈ میں جاتے ہیں, تو وہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ مختلف ڈاکٹر سے, جو PG اسٹوڈنٹس ہیں, ٹرینیز ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر سے, APs یہ سینئر رجسٹرار ریلیٹیولی جو ہوتی ہیں نا, وہ فرینڈلی ہوتی ہیں, آپ کے ٹیوٹوریلز لے رہے ہوتے ہیں, گپ شپ بھی بات کرتے ہیں, سم ٹائم آپ کے ساتھ لائک جو ہے وہ پکنک پہ بھی چلے جاتے ہیں, تو موقع ہوتا ہے ان سے بات کرنے کا. ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر آپ نے کیوں جو ہے وہ آرتھوپیڈک سرجری جوائن کی, اس کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے. یعنی اسمارٹ آدمی جو ہوتا ہے کہ جو یہ نہ پوچھے کہ یہ فائدہ دیکھیے, یہ پوچھے کہ نقصان کیا ہے اس کا. آپ نے یہ پوچھنا کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے, آپ کی فیملی لائف کیسی ہے, آپ کے بچے تو نہیں آپ سے جو ہے وہ گلا کرتے کہ ابو آپ کی تو شکل ہی پہ نظر آتی, آپ کی بیگم تو نہیں آپ سے لڑتی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں ساری آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ ایئر کے لائف میں, جیسے میں نے کہا تھا نا پرسنل ٹائم بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, انکم سیٹسفیکشن جو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ چیزیں ہم عام طور پہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. Meet with your seniors to discuss your top choices, complete the choosing your specialty exercise تیسرے سال میں. اور چوتھے اور پانچویں سال میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو امریکہ جانا چاہ رہے ہیں انہوں نے وہاں کے لیے اگر تو ان کے پاس ویزے کا آسانی سے انتظام ہو سکتا ہے, تو اگر انہوں نے دونوں پارٹ USMLE کے پاس کر لیں گے فورتھ ایئر فائنل ایئر تک, تو وہ پھر امریکی ایمبیسی میں اگر اپلائی کریں گے تو ان کو تیسرا کمپوننٹ ہوتا ہے, سو یہ ہم کہتے ہیں CSA کمپوننٹ. CSA کمپوننٹ امریکہ میں ہی صرف جا کے ہوتا ہے, تو اس میں جا کے آپ اپیئر ہو سکتے ہیں. اور جو ینگسٹرز بہت ہمت سے, محنت سے اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹ لائف کے اندر USMLE کا امتحان دیتے ہیں, ان کے سکورز ڈاکٹر بننے کے بعد کے سکورز سے بہت اچھے ہیں, اور وہ 95, 96, 97 اور 98% تک سکور لیتے ہیں. اور اس کے لیے بھی طریقے موجود ہیں, تیاری موجود ہے, جو ہمارے انشاءاللہ اسٹوڈنٹ بھی اگلے عرصے میں, ابھی ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, لیکن ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ہمارے جو FEMA کا اسٹوڈنٹ ہوئیں گے کہ ہم آہستہ کر کے انشاءاللہ وہ بھی مٹیریل تیار کروائیں گے. جن اسٹوڈنٹس نے USMLE پارٹ 1 دینا ہے, ان کے لیے DVDs چاہیے ہوتی ہیں, بکس چاہیے ہوتی ہیں, ان کے لیے کوئز چاہیے ہوتے ہیں, MCQs چاہیے ہوتے ہیں, وہ اویلیبل ہے. کو ہم گائڈ ہی کر سکتے ہیں کہ جی فلان جگہ سے اویلیبل ہے. اگر ہماری پیسے ہوتے ہیں, آپ ہمارے میڈیکل کالجز میں, مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارا ایک نوٹس کا شبہ ہوتا تھا, اتنا وہاں پہ اتنا جو ہے نا وہ شور پڑا ہوتا تھا کہ جی پیتھولوجی کے نوٹس فلاں کالج سے چٹھی آ رہی ہے کہ جی 25 جو ہے نا وہ جنرل پیتھولوجی کی بھیج دیں, اور 20 اسپیشل پیتھولوجی کی بھیج دیں, فرینزک کے نوٹس بھیج دیں. تو وہ کام جو ہے نا اسٹوڈنٹ لائف میں اسلامی میں طلبہ کرتی رہی ہے. اب یہ کام بھی FEMA جو ہے وہ بھی ایک آپ سمجھے اس کا ایک سسٹر آرگنائزیشن یا ایک اور اسٹیپ ہے. وہ ہم انشاءاللہ اپنے فولڈ میں اگلے عرصے میں کوشش کریں گے کہ ہم کریں. اگر نہیں کریں گے تو آپ کو گائیڈ ضرور کریں گے کہ کس جگہ سے آپ کو جو ہے نا مٹیریل اویلیبل ہو جائے. اور جب آپ USMLE پارٹ 2 بھی کر لیتے ہیں, اس دوران میں پھر آپ نے ریزیڈنسی میچ شروع ہو جاتے ہیں, آپ نے اپلائی کرنا شروع کر دینا ہوتا ہے, اور سارے پروسیجر ہوتے ہیں, وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ اگر آپ امریکہ جانے کے خواہش مند ہو تو. اور پھر جس وقت آپ ریزیڈنسی میں چیزیں بہت آسان ہو گئے ہیں, کیونکہ آپ کمپیوٹر پہ کر دیتے ہیں. آگے تو 200 چٹھی ڈالنی پڑتی تھی, کوئی جواب آتا تھا. اب تو یہ ہے کہ آپ اگر اسکور اچھے ہیں تو آپ کو میچ آ جاتے ہیں. پھر آپ کی اپنی اسپیشلٹی پسند کی اگر ہے اس میں آپ کو میچ آ گیا, ٹھیک ہے, ورنہ آپ انتظار کرتے ہیں. اور کافی سارے طریقے ہیں, تو وہ آپ خود اصل میں تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو ہم یہاں بتاتے رہیں گے نا کہ بھائی سوئمنگ ایسے کرتے ہیں, بیک اسٹروک یہ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, جب تک آپ سوئمنگ پول میں اتریں گے نہیں, آپ سوئمنگ نہیں سیکھ سکیں گے. Once you are into it, you are focused, you have assessed yourself, you have made up your mind that you are going to be particular, you are going to opt a particular specialty, then you are going to choose your path. کہ آپ کون سی چیز کرنا چاہ رہے ہیں, آپ امریکہ چاہ رہے ہیں, پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں, کالج فزیشین کی کرنا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر امریکہ کی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اسی رستے پہ چلیں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے UK, آسٹریلیا یا پاکستان جانا ہے, تو بھی آپ کے پاس بہت سارے رستے اویلیبل ہیں.
اگر آپ نے UK جانا ہے یا آسٹریلیا جانا ہے تو آپ کا 1 سال کا ہاؤس جاب ہونا چاہیے, پریفریبلی 6 مہینے میڈیسن اور 6 مہینے سرجری. اور اگر آپ نے FCPS پاکستان میں کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کا 1 سال کا ہاؤس جاب ہونا چاہیے. اور کوشش یہ کریں, آپ کو میں آپ کو بتاؤں, ہم چونکہ تھوڑا سا اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ ادھر پیڈ ہاؤس جاب مل رہا ہے, یا آپ کو اس طرح کی چیزیں بعد میں شاید ہم جب گزر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتی ہیں. پیڈ ہاؤس جاب جو ہوتا ہے نا, وہ ہمیں اس وقت تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ساری عمر یاد گھر سے لے کے کھاتے رہے ہیں. تو اب 20,000 روپیہ, پتہ نہیں کتنا آج کل میرے خیال ہے کافی بڑھ بھی گیا ہوا ہے. ہاؤس جاب کا اسٹائپنڈ جو ہے 18,000 روپیہ. آلریڈی جاب کے اندر تو پلے سے پیسے ڈالنے پڑ رہے ہیں. تو یار اس وقت مجھے نا ENT جاب مل رہی ہے, یا مجھے جو ہے نا وہ پیتھولوجی کی جاب مل رہی ہے, یا مجھے جو ہے وہ ایسی جاب نیورو سرجری کی جاب مل رہی ہے, کرنا آپ چاہ رہے ہیں میڈیسن, آپ اس وقت تھوڑی سی سیکریفائس اور کر دیں. جو پراپر آپ نے اگر اسپیشلائزیشن کرنی ہے UK, آسٹریلیا, پاکستان میں, تو آپ کا آئیڈیلی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ نہ کریں, لیکن آئیڈیلی آپ کا 6 مہینے میڈیسن اور 6 مہینے سرجری کا جاب ہونا چاہیے. 6 مہینے میڈیسن 6 مہینے سرجری کے جاب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ you become a confident doctor, attending emergencies, attending operating rooms, handling very sick patients, seriously ill patients, critical patients and dying patients in your hands. وہ آپ کو ڈاکٹر بناتے ہیں. آپ کا خوف, ڈر سب کچھ دور ہو جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں جو سب مریض مر رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ زندگی کی کیا اہمیت ہے. اگر آپ نے سر پیچھے دور ہو کے کھڑے ہو کے دیکھا ہوا ہے تو پھر آپ کو دور ہی رہتی ہے, لیکن جس وقت آپ کے ہاتھوں میں پیشنٹ مرتا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ ایک دنیا میں چلا گیا جو بچایا بھی جا سکتا تھا. کیا ہو سکتا تھا, یہ سارے ذہن آپ کا سوچتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ نے انگلینڈ جانا ہے تو آپ کو پلیب کے ایگزام پاس کرنے پڑتے ہیں. پلیب 1 یا پلیب 2. پلیب 1 پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے, پلیب 2 پاکستان میں نہیں ہوتا. اس کی تیاری پاکستان میں ہو جاتی ہے. اور اگر پلیب 1 اور پلیب 2 دو ایگزام ایسے جو انگلینڈ کے ہیں آپ وہ پاس کر لیتے ہیں تو آپ UK میں GMC کی رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور ایک دفعہ آپ UK میں ہو جائیں آپ رجسٹر تو آپ کو جاب ملنے کے چانسز ہوتے ہیں. ہاؤس آفیسر آپ لگ جاتے ہیں, نہیں ہوتے تو آپ کم از کم ٹریننگ ضرور پوری کر سکتے ہیں UK کے اندر. لیکن آپ آہستہ آہستہ کر کے جو رائل کالجز ہیں انہوں نے اس میں بہت اوپننس کی ہے, وہ پاکستان میں کی گئی ٹریننگ کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, پرووائڈیڈ آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے ساتھ کام کریں کہ جو UK کا فیلو ہے, UK کی رائل کالج کا پڑھا ہوا ہے, اور وہ آپ کو سپروائزر بننے پہ تیار ہو جائے اور وہ رائل کالج بھی اس کو سپروائزر ماننے پہ تیار ہو جائے. عام طور پہ پاکستان میں بھی رہ کے بہت سارے لوگوں نے انگلینڈ کے MRCP کے اور MRCS وغیرہ کے امتحان یہاں پہ پارٹ 1 پارٹ 2 پاس کیے. لیکن بہت اچھا یہ ہے کہ اگر آپ وہاں چلے جائیں, اگر انگلینڈ آپ نے جانا ہے اور آپ اس کے لیے رستہ جو ہے نا پلیب کا ہی ہے, اور GMC جو ہے وہ اپنی ایگزامٹ نہیں کرتا ہے. بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں جس میں وہ کرتا ہے, ادروائز آپ کو یہ امتحان دینے پڑتے ہیں. اور امتحان آپ کے فائنل ایئر کے امتحان میں آپ کچھ چیزیں اور ایڈ کرنے, اسٹیٹسٹکس ہمیں کم پڑتے ہیں اور چیزیں کم پڑتی ہیں, وہ کچھ ایڈ کرنی پڑتی ہیں, وہ اتنی مشکل نہیں ہے. آسٹریلیا اس وقت بہت زیادہ ایک ہاٹ اسپاٹ ہے جہاں پہ جو ہے اس کے لیے, لیکن آپ کو آسٹریلیا کا ایکویولنس ایگزام پاس کرنا پڑتا ہے. یہ میں آپ کو ڈیٹیل کو اس کی آسٹریلیا کی اور کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کی بتاؤں گا. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں نا, بہت سارے اسٹریس آپ کے اوپر آنے لگ جاتے ہیں. گھر کا اسٹریس, کسی کی منگنی ہو گئی ہے, سسرال کا ہو گئی, جو ٹو بی ان لاز کا اسٹریس, جی ساری کڑی بیٹھی ہوئی ہے, بیاہ کرو جی, جلدی کرو جی, امی جی فون کر کے کہہ رہی ہیں وہ تیرا جڑا ہے جاب ہی نہیں مک رہا, تیری اسپیشلائزیشن نہیں مک رہی, میری تو جو ہے وہ بہن ناراض ہو گئی ہے, فلاں ہو گیا. تو وہ آپ کے پاس اوپر جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا اسٹریس شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کر کے سم ٹائم فیملی پرابلم ہوتی ہیں, پیرنٹس میں سے کوئی ڈسیبل ہو گئے ہیں, والد بیمار ہو گئے ہیں, والدہ نہیں ہے ٹھیک, آپ کے گھر میں پریزنس ضروری ہے, چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری, ہر آدمی کی اپنی اپنی جو ہے نا کیفیت ہوتی ہے. تو اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے چھوٹا ڈاکٹر نہیں بننا, چھوٹا نہیں بننا, آپ نے بڑا ڈاکٹر بننا. تھنک بگ. آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر میڈیکل کالج سے نکلتا ہے نا, اس کی جاب جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ راضی کہ اس نے ہر ایک بندے کا رزق پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, اور اس کا ہمیں احساس نہیں تھا. When I became a radiologist, ہم جب الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک ہمیں چیز نظر آتی, پہلے نظر نہیں آتی تھی. اب ہم ٹرانسویجنل اسکینس کرتے ہیں, اور ڈیٹیل اسکینس کرتے ہیں, بہت ہائی ریزولوشن اسکیننگ.
एक हमें दो चीजें स्ट्रक्चर नजर आने शुरू हुए पिछले 10 साल में, क्योंकि मैं 20-25 साल से रेडियोलॉजी करता हूँ, पहले मुझे भी नजर नहीं आती थी, लेकिन अब नजर आती हैं दो चीजें, एक विटलाइन डक्ट है और दूसरा यॉर्कसैक। यॉर्कसैक पहले नजर में आ जाता था, लेकिन इट वाज नॉट विद दैट क्लैरिटी और विद दैट लेवल ऑफ प्रिसीजन। जो यॉर्कसैक और विटलाइन डक्ट है, जिस वक्त प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहले एक उसका घर बनता है जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल सैक या कोरियोनिक सैक। उसके बाद उसके अंदर बेबी नहीं आता, पहले एम्ब्रियो नहीं आता, फीटस नहीं आता, सबसे पहले उसके अंदर यॉर्कसैक आता है। यॉर्कसैक और उसके साथ विटलाइन डक्ट बनती है। और देर तक रिसर्च हुई कि ये क्या है। फिर ये पता लगा कि जिस वक्त मैटरनो फीटल सर्कुलेशन जो है, जो प्लेसेंटा जब बनना है और प्लेसेंटा से माँ ने बच्चे को खुराक देनी है, इसके दरमियान एक ट्रांजिशन का पीरियड है। इस दौरान में जो ब्लड वेसल्स है वो मल्टीप्लाई हो रही है, स्पार्लिंग हो रही होती है, उनकी बड़ी हो रही होती है। लेकिन एक दरमियान में चंद दिन की ट्रांजिशन है कि जिस दौरान में एम्ब्रियो के पास खाने को कुछ नहीं है। वो दिन जो है वो अल्लाह ताला की जात ने यॉर्कसैक को पहले भेज के कर दिया, यानी इस दुनिया में आने से पहले, माँ के पेट में बच्चे के जाने से पहले उसका रिस्क वहां पहुंचा दिया। तो हमारा रिस्क जब हमें दुनिया में ये अल्लाह की जात लेके आई है तो हमारा रिस्क भी गारंटी कर दिया उसने। और आपको जब डॉक्टर बना दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप डॉक्टर बने तो आपके हाथ में ट्रॉफी आ गई है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि यू आर नो ऑर्डिनरी पर्सन, दिस इज नो सेल्फ प्रेज। लेकिन एक डॉक्टर बनना आपको ये मालूम होना चाहिए कि यू हैव गॉट अ वर्थ, यू हैव गॉट अ मार्केट वैल्यू। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये बहुत दफा डिस्कस होता है कि जो है वो डॉक्टर जो है वो कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, अभी भी नहीं रहेंगे। वो मैंने आपके सामने जो रोबोट दिखाया था वो डराने के लिए था कि आपको पता होना चाहिए कि आप जब एक्सीडेंट रोबोट कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेगा। जिस वक्त लाइफ और डेथ की जो है ना आपने डिसीजंस करने हैं, उस वक्त वो उसके अंदर जब कंप्यूटर की आएगी वहाँ 26 चॉइसेस आ जाएंगी, वो पकड़ के हाथ सर पे बैठ जाएगा कि मैं कौन सी चॉइस को क्लिक करूँ। डॉक्टर की, फिजिशियन की, अच्छे फिजिशियन की हमेशा जरूरत रहनी है। और ख़ास तौर पे जिस वक्त जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, डॉक्टर की जरूरत और बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो इस वक्त सबसे दुनिया में 5% है ना ऊपर का टॉप है, जब मैंने आपको कहा ना कि आप ट्रॉफी लेके बाहर आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि जो किसी भी माशरे के अंदर टॉप 5% है वो डॉक्टर उसमें फॉल करते हैं। सक्सेसफुल डॉक्टर्स, नॉट ऑल डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स जिन्होंने मेहनत की है, एफर्ट की है और किसी एक लेवल पे पहुंचे हैं। अमेरिका में जो डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे, जिनकी डिमांड है, जो कमांडिंग डॉक्टर्स हैं, उनकी $2 लाख से $1.5 लाख $2 लाख से लेके $5 लाख $500,000 तक आमदन है, क्योंकि अमेरिका के हिसाब में बहुत ज़्यादा है। आम आदमी वहाँ पे एक अच्छा जो कमाने वाला है वो 20-30-40 हज़ार डॉलर से ज़्यादा नहीं कमाता। इसी वजह से डॉक्टरों से जेलसी भी बहुत ज़्यादा है, सारी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जेलसी बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह करके थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए कि अमेरिका में कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो टॉप कमाते हैं। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो $500 मिलियन तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा टॉप स्लॉट्स जो है वो ज़ाहिर है कोर्स में बहुत ज़्यादा कमाती हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी, ये 2010 का जो सर्वे था उसके अंदर ये 5 स्पेशलिटीज़ ऐसी थी मुस्तकबिल के लिए कि जो टॉप की हैं: कार्डियोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी एंड प्लास्टिक। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी स्पेशलिटीज जो है वो बुरी हैं, आपको जस्ट आइडिया देने के लिए कि कौन सी चीज़ें हॉट फेवरेट है। एक चीज़ और आपको मालूम होनी चाहिए कि आपने जिस वक्त देखा ना फ्यूचरिस्टिक, हमने कहा था अप्रोच आपने रखनी है, 4 P's को भी आपने देखना है, प्रिवेंशन को भी आपने देखना है, प्रोडक्टिविटी को भी आपने देखना है। देखें, जो मैंने आपके सामने बात की थी कि जैसे जैसे लाइफ ज़्यादा तेज़ी से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, तो कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिनकी मांग बड़ी, ऑप्थेल्मोलॉजी उसमें बहुत अहम है, क्योंकि जितने लोग ज़्यादा बूढ़े होंगे उतनी ही ज़्यादा उनको आँखों की कैटरेक्ट होंगे उनके, और 88% लोगों को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की ज़रूरत होगी अगले 10 सालों में। जबकि किसी भी, इवन इन अमेरिका देयर इज़ अ डायर शॉर्टेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। हमारे मुल्क में बहुत कमी है, हर जगह दुनिया में तकरीबन। इसी तरह करके एक और मैंने आपको बताया था कि ग्रुप है कि जिसका नाम है हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर। ये एक नई स्पेशलिटी है कि जिन्होंने ऐसे लोग के जो बहुत बूढ़े लोग हैं, घरों में है, चाहे वो नर्सिंग होम में है, यहाँ पे भी एक पूरी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से आती जा रही है।
कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ स्पेशलाइज इसमें करेंगे कि वो बूढ़े लोगों की दे विल टेक केयर ऑफ देम, उसके अंदर जो है ना वो उनकी भी बहुत पैसे के अंदर आ गए। अच्छा ये स्पेशलिटीज़ हैं, ये हम आपको इंशाल्लाह देंगे कि मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ की क्या डिटेल होती है, एलर्जी इम्यूनोलॉजी में क्या करना होता है, फिजियोलॉजी में क्या करना होता है, ये हम आपको इंशाल्लाह साथ में प्रिंट आउट्स देंगे और क्या इनसे रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा जी, अब एक वो जो हम जब कह रहे थे कि ये पैसों की बात, बहुत सारे कहते हैं कि पैसों की बात नहीं करनी चाहिए, पैसा जो है ना वो रिवॉर्ड जो है वो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हम जिस वक्त मेडिकल प्रोफेशन में आते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए मेडिकल प्रोफेशन में हमें बहुत अमीर नहीं बनाना, हमें इतना अमीर नहीं बनाना है कि जितना कोई मिलियनर अमीर बन जाएगा, कि जितना बहुत बड़ा टॉप का बिजनेसमैन अमीर बन जाएगा। बाद में अपना ये सोचना कि जी फलां आदमी था, उसने कारोबार शुरू किया, उसकी तो जो है ना उसके पास इतनी दौलत, इतना सरमाया, मेरा तो घर भी 10 मरले का, मेरी तो गाड़ी भी जो है ना वो मैरान है, सुजुकी है, और मैंने उसे पढ़ा भी ज़्यादा था, और ये था और ये था। आपने जिस वक्त मेडिकल प्रोफेशन में आने का फैसला किया तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले आपने जो है वो ऑनर, रिस्पेक्ट वो अपने लिए चूज की, वो किसी और को नहीं। जो अच्छा डॉक्टर है, मैं बाकी 5-7% हमें भी ब्लैक शीप्स होते हैं, पैसे के दौलत के लालची होते हैं, जो खाल भी उतारने से बाज नहीं आएंगे, लेकिन 90% ऑफ द डॉक्टर्स जो है वो दे अर्न लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। जो हमारे आबा थे, जो हमारे मुसलमान फिजिशियन थे, कि जिनकी किताबें जो थी वो यूरोप में पढ़ाई गई तो रेनेसेंस आई, वो कभी चार्ज नहीं करते थे। ये एक उस दौर का खास एक तो ये था कि उनके ज़राए आमदन और हुआ करते थे। तो एक कंसेप्ट है जो डॉक्ट्राइन है जस्ट प्राइस का, जो इकोनॉमिक्स का ये बेसिकली इशू है, सवाल है कि जस्ट प्राइस या क्या किसी एक बंदे का जो मुशायरा होना चाहिए। और बहुत दफ़ा डॉक्टर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि उनको कम मुशायरे दिए जाते हैं। आपकी सामने वाईडीए की हड़ताल बड़ी ज़बरदस्त हुई है, यहाँ डॉक्टर्स भी उसमें शरीक रहे हुए हैं, और जो है वो मैंने आपके सामने बताया था कि जो बहुत सारे ऐसे लोग जो ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्री ओनर्स हैं, एग्जेक्टिव्स हैं, बैंकर्स हैं, तो फिजिशियन उनके मुकाबले में अपने आप को अंडर कंपनसेटेड महसूस करते हैं। इसी वजह से हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ने CSS के इम्तिहान दे दिए थे। बहुत सारे डॉक्टर आप अभी कई दफ़ा चली जाएंगे तो लिखा आएगा कि जी डॉक्टर जमील अहमद खान SP अपना सखर, यार ये डॉक्टर जमील अहमद खान है, किसी का पूछने जाके तो कहेगा यार मैं तो निश्चित है ग्रेजुएट हूँ, आप डॉक्टर हैं, कार आप पुलिस की नौकरी में, क्या चक्कर है। उन्होंने कहा यार बात ये है कि डॉक्टरी के अंदर जो है ना क्या रखा है, ये भी डॉक्टरी के अंदर ना तो यार इज्जत है, ना पैसा है, ना फारी है, ये एक आम सुनते हैं। डॉक्टर्स के अंदर एक सेंटिमेंट है कि वो अंडर कंपनसेटेड है। इट इज ट्रू अ लेवल, लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि एक सतह तक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन डॉक्टर्स की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो बिल्कुल उन्हीं 5% में, कंपनसेशन के 5% में फॉल करती है। आपके माशरे का जो टॉप 5% है उसके अंदर जो जायज़ ज़राए से आमदन कमा रहे हैं उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स शामिल हैं। और ये आपको बहरहाल मालूम होना चाहिए, अभी से फ़र्क मालूम होना चाहिए। आपका इंडस्ट्री ओनर से, आपका जो है वो किसी बड़े बैंक के चीफ से जिसको डॉलरों में तनख्वाह मिलती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जेक्टिव से, वो आपका मैच नहीं होगा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसके साथ साथ, पैसे के साथ साथ आपको जो रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको ऑनर मिल रहा है, आपको प्राइड मिल रहा है, वो किसी और प्रोफेशन को नहीं मिलेगा। ये थोड़ी सी मैंने आपके सामने सैलरी प्रोजेक्शन रखनी थी कि ये भी एक चीज़ है। अच्छा, उसके बाद फिर ये था कि वो एक टाइम कैपेसिटी का भी था, टाइम फ्रेम था। कुछ स्पेशलिटी ऐसी हैं जिनमें आप जल्दी फारिग हो जाते हैं। मसलन इंटरनल मेडिसिन में आप 3 साल में, MRCP भी 3 साल का, ये इस तरह की अमेरिकन रेजिडेंसी भी 3 ईयर्स की है, पीडियाट्रिक्स भी 3 ईयर्स की है, फैमिली प्रैक्टिस भी 3 ईयर्स की है। लेकिन जो सर्जरी की या बाकी ऐसी है वो लंबे अरसे, 5 साल है, 6 साल है, जैसे न्यूरो सर्जरी वो 6 साल, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ENT, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी,
یہ ساری جو ہے نا بیسک انیستھیزیا 3 سال کا ہے, ڈرمیٹالوجی 3 سال کا, 1 سال اس پر کام کرنا پڑتا ہے. میڈیسن کی کافی ساری برانچز 3 سال کی ہیں. ڈائگنوسٹک ریڈیولوجی 4 سال کی ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا کتنا عرصہ بعد میں لگے گا. اور یہ آپ کے سامنے میں نے پہلے آپ کے رکھ دیا ہے کہ برٹن کے اندر, یو کے کے اندر جو ہے وہ کیا سچویشن ہے. اگر آپ یو کے ویسے ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ڈسکس کر رہے ہیں. جو تو امریکہ جا سکتے ہیں ان کے لیے ایشوز ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. مثلاً یو ایس ایم ایل ای جو ہے وہ ایگزامینیشن کر کے بھی بہت سارے لوگوں کو میچ نہیں ملتا. سی ایس اے کمپوننٹ کے لیے ویزا نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح کے بہت سارے 9/11 کے بعد امریکہ کی بہت حد تک پالیسیاں ینگسٹرس کے لیے کافی جو ہے نا چینج ہو گئی. اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو یو ایس اے میں کر کے بھی بیٹھی رہتی ہے, نہیں جا پاتی. لیکن اتنی ہی بڑی تعداد جا بھی رہی ہے. اٹس ناٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ. بہت سارے بچے جو ہے نا ہر سال جاتے ہیں, بڑی تعداد میں جاتے ہیں, امریکہ میں جاتے ہیں. انگلینڈ جانے میں یہ ہے کہ انگلینڈ کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو یہ وہاں پہ کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ آپ کا ویزا کا مسئلہ, یہ مسئلہ ہوگا. اگر آپ نے یہاں سے ٹریننگ پوری کر لی ہے, آپ ایف آر سی ایس پارٹ 1 کا امتحان بھی دے سکتے ہیں. یہاں پہ ایف آر سی ایس ایم آر سی ایس کا امتحان دے سکتے ہیں, ایم آر سی پی کا امتحان دے سکتے ہیں, ایف آر سی آر کے امتحان دے سکتے ہیں. اس جگہ کے تقریباً ایم آر سی او جی کے امتحان دے سکتے ہیں. سنگاپور میں امتحان ہوتے ہیں, ہانگ کانگ میں, فار ایسٹ میں, گلف میں, دبئی میں, تقریباً یعنی یہ ساری جگہوں پہ امتحان ہو رہے ہیں. اگر آپ کی کوشش آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس بیسٹ اویلیبل ڈگری ہو, بیسٹ اویلیبل ٹریننگ ہو. پہلے سب سے اچھی پہلے بیسٹ اویلیبل ٹریننگ. ڈگری تو اس کے آؤٹ کم میں آنی ہی آنی ہے. ٹائم کا خیال ہے میں تھوڑا سا کچھ کر لیتے ہیں. آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ اور یورپی ایونیوز ہیں کہ جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. اس کے بعد آخر میں کالج آف فزیشین اینڈ سرجن, یہ اس کی بلڈنگ کراچی میں ہے اور یہاں پہ بہت سارے ایگزامینرز بھی ہیں. کالج آف فزیشین اینڈ سرجن بہت خدمات انجام دے رہے ہیں پاکستان کے اندر. کوالٹی میڈیکل ایجوکیشن کے 40-45 سال سے فیلوز بن رہے ہیں. اور اس وقت تقریباً جو ہے وہ 1000 کے قریب جو ہے وہ فیلوشپ اوارڈ ہو چکی ہوئی ہیں. اور کافی ساری اس کے اندر تقریباً ہر نان اسپیشلٹی جو ہے نا, سب اسپیشلٹی کے اندر ایون پیڈیاٹک نیفرالوجی, پیڈیاٹک پلاسٹک سرجری اور پیڈیاٹک جو ہے نا یہ ساری آ چکی ہوئی ہیں. سب اسپیشلٹیز بھی کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کی طرف سے. لیکن سب اسپیشلٹی کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ نے پہلے اسپیشلٹی کر دی ہو, پھر آپ سب اسپیشلٹی کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کا حوصلہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ پارٹ 1 میں بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا ٹریننگ کمپلیٹ کرتے ہیں, ڈیزرٹیشن لکھتے ہیں, ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں. اور ایف سی پی ایس کا یہ ہے کہ ایف سی پی ایس اب گلف میں, سعودی عرب وغیرہ میں ریکگنائز ہوتی ہے اور یو گیٹ گڈ ریٹرنس. لیکن امریکہ میں, انگلینڈ میں, نیوزی لینڈ میں ابھی تک ایف سی پی ایس کر کے ان کی ایکسیپٹینس نہیں ہے. اور وہاں پہ اگر آپ جانا چاہ رہے ہوں گے تو پھر آپ کو دوبارہ سے وہی سارے امتحانوں میں بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن ایف سی پی ایس کر کے آپ پاکستان کے اندر آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں, ٹیچنگ میں جا سکتے ہیں, چھوٹی جگہوں پہ جا سکتے ہیں, ایک اچھے نامور ڈاکٹر بن سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایم ڈی, ایم ایس, ایم فل, پی ایچ ڈی, بہت ساری اور بھی کوالیفیکیشن آج پہنچے ہمارے یہاں. وہ بدقسمتی سے ہمارے پی ایم ڈی سی جو ہے نا وہ انڈر گریجویٹ کو تو کنٹرول اور ریگولیٹ کرتا ہے, لیکن پوسٹ گریجویٹ کو نہیں کرتا. آئیڈیلی تو ایک کالج ہونا چاہیے جو سارا کام کرے. بیسک سائنسز کے لیے یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایم فل اور پی ایچ ڈیز کرائیں. لیکن ہمارے یہاں پہ پلورل سسٹم, ملٹیپل سسٹمز چلتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سارے پرابلمز آتے ہیں. اس پہ ہماری ایڈوائس یہی ہوتی ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ مائنر ڈپلوماز کی طرف کوشش یہ کریں اس کمپٹیشن کے دور میں. تھروٹ کٹنگ کمپٹیشن جسے ہم کہتے ہیں اس دور میں 1 ایئر ڈپلوما, 2 ایئر ڈپلوما کی طرف نہ جائیں. کوشش یہی کریں کہ آپ ماسٹرز کی طرف جائیں, ایم ڈی کی طرف جائیں, ایم ایس کی طرف جائیں, ایس سی پی ایس کی طرف جائیں, ایم آر سی پی کی طرف جائیں, امریکن بورڈ کی طرف جائیں. تھنک ہائی اور تھنک سم تھنگ جو ہے نا ریوارڈنگ, جس میں آپ کی ٹریننگ بہت اچھی ہو. آسٹریلیا میں بہت اچھے پراسپیکٹس ہیں اس وقت, امتحان دینے پڑتے ہیں وہاں پہ ایکویٹ کرنے کی, اور وہاں پہ ابھی چانسز اچھے ہیں. آپ لوگوں میں سے جو آسٹریلیا جانے سیریسلی جانا چاہ رہے ہیں, آسٹریلیا جانے کے بہت اچھے چانسز ہیں. وہ بھی سے آپ اس کے لیے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے نا آئلس ہے ایک امتحان, وہ کرنا پڑتا ہے جس کے اندر ایک اسپیشل اسکور ہے, بینڈس کا بھی لینا پڑتا ہے. یہ آپ کے سامنے اخیر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ایک اگر آپ اپنے ای میل ایڈریس دے دیں گے تو آپ کو ہر مہینے فیما اپنا ایک نیوز لیٹر نکالتی ہے کہ جس کے اندر بہت ساری خبریں ہوتی ہیں اسی طرح کی, کہ جو انٹرنیشنل خبریں ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی خبریں ہوتی ہیں,
बुक्स के बारे में और चीज़ों के बारे में, और ये तकरीबन 10 पेजेस का 9-10 पेजेस का होता है, हर महीने आता है। तो ये आपको एक अपनी IMA से फीमा से आपको अटैच रहने का रहेगा। आप एक नोट कर लें, उसको तो आप नोट कर लें, www.fima.web.net, www वेब एड्रेस है FIMA web.net। ये आप इसको विजिट करें। यहाँ पे आपको जो है ना वो पुराने जितने शुमारे हैं, स्टूडेंट्स के बारे में खबरें हैं, स्टूडेंट्स के बारे में कोई और चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स कैंप्स हैं, इस तरह के और मटीरियल है, हमारी कई पब्लिकेशंस हैं, वो सारी इसके ऊपर। ईयर बुक्स हैं, ईयर बुक्स हमारी बहुत अच्छी हैं, मुख्तलिफ मेडिकल एजुकेशन के ऊपर ईयर बुक हमारी आई हुई है, इसी तरह करके जो है वो विमेन इशू पे आई हुई है, फिर जो बायो एथिकल चैलेंजेस हैं उनके ऊपर आई हुई है। इस साल हम लोग एक 8th फीमा उम्रा कैंप करवा रहे हैं जो जुलाई में होगा, और 13th फीमा स्टूडेंट्स कैंप इंडोनेशिया में करवा रहे हैं इंशाल्लाह, जो होगा ये भी जुलाई में ही हो रहा है, 13 से 19 जुलाई। ये आपके सामने इस तरह ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स कैंप्स की, इस तरह का आज का कैंप इस तरह का ये बड़ा कैंप होता है जिसके अंदर पाकिस्तान से इस तरह करके मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों से बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और वो इंटरेक्ट करते हैं। एक अच्छा एक सारा उनको मिलता है। अभी तक इंडोनेशिया, ताइफ, मलान, ट्रिपोली, लेबनान, इजिप्ट के मुख्तलिफ मुल्कों में जो हो चुकी हैं उनकी आपके सामने है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मैं चाहूँगा कि अगर आप सवालात करें, अगर हमें वक्त की जो है वो कोई किल्लत नहीं है। आपने दूसरे स्पीकर का भी टाइम ले लिया है और अपने सेशन का भी टाइम ले लिया है, लेकिन आप क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इसीलिए हमने रोक किया है कि मैं तो काफ़ी जैसे इन्हें चोट नज़रों से देख रहा था कि कभी ये जो है पैगाम आता है कि आप इसको करें, कोशिश करें इसको, लेकिन मैंने कोशिश यही की है। बहुत सारी स्लाइड्स ऐसी जो इम्पोर्टेंट भी थी मैंने उनको स्क्वीज़ किए। जी बताएं। मैं फाइनल ईयर MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बात तो एक फैक्ट है कि रिसर्च वर्क में मुस्लिम वर्ल्ड का और अमेरिका या दूसरे मुल्कों का कोई मैच शायद ना हो, लेकिन ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट सी महसूस होती है मुझे कि अगर हम अमेरिका या दूसरे ममालिक में ट्रेनिंग, यूरोपियन कंट्रीज में अगर ट्रेनिंग या जॉब करेंगे तो शायद वो ताउन की खिदमत या उम्मत से बता ही होगी। तो ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए गाइड। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे में दो चीज़ें आपके विजन में होनी चाहिए। देखें, एक तो ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत ये मिसकंसेप्शन है कि जो वेस्ट है ना वो सब ताकूत है। मैं आपको बताऊँ, मैं चूँकि वहाँ भी जाता हूँ, मेरा भी यही ख्याल होता था। जब आप किंग एडवर्ड में पढ़ते थे तो मैं अल्लामा इकबाल में पढ़ता था तो मैं भी यही सोचता था। आप यकीन करें कि इस्लाम इस वक्त अमेरिका में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। ऐसी जगह कि जहाँ पे एक मुसलमान नहीं होता था, और हमारा एक मेरा टीचर मुझे उसने बताया कि वो ढूंढा करता था कैंपस से जहाँ पे थिएटर में कि किस तरफ को मैं नमाज़ पढ़ूँ, जुमे की नमाज़ कहता था कि मैं कहता था कि मुझे ये पता लग जाए, ड्यूटी होती थी उसकी, कि मुझे सिर्फ पता लग जाए उस शहर में इस वक्त 10,000 लोग जुमे की नमाज अदा करते हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा मसाजिद आबाद हैं, चर्च सबसे ज़्यादा होंगे लेकिन आबाद सबसे ज़्यादा मसाजिद है। ये सोचना जो है वो मेरे ख्याल में एक थोड़ी सी अपनी विजन को ब्रॉड करने की बात है कि अमेरिका के अंदर इस्लाम, मुसलमान बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। दूसरा ये है कि देखें, हर वो क्या है शेर, हर मुल्क के मास मुल्क के खुदा मास, ये अल्लाह की सरजमीन है। हमने इनको जो है छोटे छोटे जुग्राफियाई खित्तों में बांट दिया। वो यूरोप ने ख़त्म कर दिया। यूरोप ने कहा कि ये कोई नहीं है कि ये फ्रांस है, ये क्या, उन्होंने सारे यूरोप एक कर दिया। मुसलमान उम्मत जो है ना वो अफगानिस्तान में, तुर्की में और ईरान में और सऊदी अरब में, तो हमने इसको बांट दिया। एक तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपने अच्छी बेहतरीन ट्रेनिंग हासिल करनी है। उसके बाद आप कोशिश ये करें कि आप अपने मुल्क और पाकिस्तान में वापस आ जाए। यहाँ पे आप आएंगे, आपके लिए अमेरिका जैसा ही जो है ना, बहुत सारे लोग खुश होकर आ रहे हैं वापस वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे उन्हें अच्छे चांसेस, देखें ना, आपके पास जो अच्छी ट्रेनिंग के नतीजे में अच्छा स्किल होगा ना, वो आपको इंशाल्लाह रिस्पेक्ट भी देगा और आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी देगा। यही दो चीज़ें हैं ना कि जो अमेरिका में रहने वाले सोचते हैं कि हमें पैसा बहुत मिल रहा है वहाँ पे। यहाँ पे भी डॉक्टर अमेरिका से कम पैसा नहीं कमाते। बहुत सारे डॉक्टर अमेरिकन डॉक्टर से भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अमेरिका में रहना या अमेरिका से वापस आना, इंग्लैंड में रहना या इंग्लैंड से वापस आना, इट्स एंटायरली अ डिफरेंट क्वेश्चन। अगर आपकी अपनी ख्वाहिश है कि
آپ یہاں پہ آ کے کام کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں کریں. اگر آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں تو اتنے چیلنجنگ کام آپ کے پاس وہاں پہ بھی کرنے کے ہوں گے انشاءاللہ. لوگوں کو اس طرف لے کے آنا, حق کے رستے پہ لے کے آنا, سچائی کے رستے پہ لے کے آنا. وہاں پہ بھی بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں. ایک ڈاکٹر کو میں جانتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ 1 week 1 شہادہ, ایک ہفتے میں وہ ایک عرب ڈاکٹر ہے, ایک ہفتے میں وہ ایک آدمی کو مسلمان کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ نے کتنے لوگوں کو اب تک مسلمان کیے؟ گھر کی آپ جو ہے نا جو فرش پہ ٹاکی مارتی ہے اس کو ہم مسلمان نہیں کر سکے. وہ ہر ہفتے ایک آدمی کو مسلمان کرتا ہے. تھوڑا سا اس میں ہمیں دل, ظرف, ویژن تھوڑی سی بڑی کرنی. جی کوئی اور سوال؟ بہت بہت شکریہ. ہاں جی سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ جو مسلمان اسکالرس تھے سر, جو ویسٹ نیشن سے مطلب یہ ہے اپنے جو ان کی اپنی جو پروگریس ہے اس کی جو بیس تھی وہ مسلمانوں کی تھی, جو کام کر رہا تھا وہ مسلمانوں کا تھا. تو اگر وہ اس چیز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو کیا آپ کا ایسا کچھ ایسا پروگرام ہے کہ جو مسلمانوں کی ریسرچ تھی تو آپ اس کو یوٹیلائز کریں, یا آپ ایک ایسا ادارہ تشکیل دیں کہ جو ہمارے جہاں پہ ہمارے اپنے جو مسلمان اسکالرس ہیں وہ ان کی بک جو ہے وہ ریٹن ہو, وہ ہمارے مسلمان طلباء کو جو پڑھائی جائے ان کا نصاب اس سے بنایا جائے, یا جو مسلمان کو جو شروع میں ریسرچ کی ہے اس کو یوٹیلائز کر کے جو ہے مزید پروگریس کی جائے. بہت اچھا سوال ہے کہ جو میراث ہمارے آبا کی تھی وہ ہم نے کھو دی ہوئی ہے, اور ویسٹ نے اس کو فالو کیا اور اس نے اس سے جو ہے نا وہ ریزلٹس کیے. دیکھیے اس میں 2 کام کرنے کے ہیں. ایک کام تو ہماری اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف نارتھ امریکا کر رہی ہے. انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک میڈیسن بنایا ہے. اسلامک میڈیسن میں انہوں نے ان تمام جو ہمارے ایسے سائنسدان تھے مسلم ایرا کے جن کی کنٹریبیوشن ہے ان کو انہوں نے ان کے اوپر ریسرچ کی ہے, کام کیا ہے, اور ان کی کنٹریبیوشن سے ان کی کتابیں تھی اور جو چیزیں تھیں ان سب کو جا کیا ہے. اور ایک باقاعدہ سے ان کی ویب سائٹ ہے www.iim.net. اس کے اوپر یا آپ www.imana.org کی ویب پہ چلے جائیں گے. IIM نارتھ امریکہ کی ویب ہے www.imana.org. اس پہ جائیں گے تو آپ کو ایک اسلامک فزیشنز کا, اسلامک انسٹیٹیوٹ آف اسلامک میڈیسن کا ایک آپ کو آئیکن نظر آئے گا. اس کلک کریں گے تو آپ اس کے ویب ہوم پیج پہ چلے جائیں گے. وہاں پہ آپ کو وہ ڈاکٹر ایک حسین نغمیہ ہیں, بہت بڑے پروفیسر ہیں, انہوں نے اس میں بہت کام کیا. ایک DVD بھی اس پہ اویلیبل ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں, آپ جس ادارے میں آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک ہمارے جیسی ایک ایکس جو اسلامی جمعیت طلبہ کا آپ سے سمجھے کہ ایکس IJT اس کا یہ برین چائلڈ ہے. ابھی میں رستے میں آ رہا تھا تو میں اپنی بیٹی ہے اس کو میں بتا رہا تھا بیگم کو کہ انہوں نے ایک چھوٹے سے ایک بالکل چند کمروں سے یہ کام شروع کیا تھا, اور آپ آج یہ دیکھیں کتنا بڑا ادارہ بنا ہوا ہے, اور اس سے کتنے اسکالرز جو ہیں فیض یاب ہو رہے ہیں. نیم اے بک, کسی چیز کے اوپر آپ کو تاجکستان کے بارے میں کتابیں چاہیے ہوگی, آپ کو نیشنل لائبریری میں جو ہے وہ اتنی کتابیں نہیں ملے گی. یہاں پہ آپ کے لائبریری سے گئے آپ کو 50 کتابیں نکال دے گا, 50 سورسز بتا دے گا. یہ ادارے جو ہے نا یہ دوبارہ سے ان کا احیاء ہو رہا ہے ماشاءاللہ. یہ جیسے ادارے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. آپ کے میڈیکل کالجز بہت سارے آ رہے ہیں, IAMC ہے, PMC ہے, اور ایسے ادارے ہیں جن کی ویژن میں یہ شامل ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کتابیں پروڈیوس کی ہیں کہ جو آج کے دور کے چیلنجز ہیں, مثلاً سروگیٹ مدرہڈ ہے, یا واشن ہے, یا فیملی پلاننگ ہے, یا آرگن ڈونیشن ہے, اس کے اوپر اسلامک ویو پوائنٹ کیا ہونا چاہیے, اس کے اوپر انہوں نے ڈسکشن ڈائلاگ کرایا ہے. تو انشاءاللہ یہ ادارے اور قائم ہوں گے. آپ جیسے نوجوانوں کی بھی بڑی ضرورت ہے, اتنی اچھی سوچ کے, اتنی اچھی اپروچ کے, کہ آپ اس کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ تو یہ سلسلہ آگے کو چلے گا. جی کوئی اور سوال؟ تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی, شکریہ. اور یہ میں آپ کو اپنا ای میل ایڈریس دے دیتا ہوں, آپ لوگ اس میں مجھے جب چاہیں جو ورکنگ سیٹ ہوگی, چائے لے کے آپ بیٹھ جائیں گے کیونکہ ہم نے اگلا پروگرام شروع کرنا ہے کمیونیکیشن اسکلس کا.